مزگینیا عیسی مسیح لگور یوحنا بشا یکمین ده دستپیکی ده پیف هبو پیف بخوادی ربو و پیف بخوا خوادی بو او ده دستپیکی ده بخوادی ربو هر تشت بوی آفری و بیوی قطو تشت نه آفری جیان دوی ده بو و جیان روناهی مروفان بو روناهی ده تاریه ده شوق ده و تاری نکاره وی بنخی مروفک جه آلی خودی و هاتبو شاندن که ناوی وی یوحنا بو او جبو شاهدی هات او هات جبو که شاهدی روناهی بکه دا که همو بر ریبریا وی باوریه بینن او بخوا نه روناهی بو لی او هات که شاهدی روناهی بکه روناهی راستین اوی که همو مروفان روناهی دکه دهات دنیای او لدنیای بو و دنیا بوی آفری لی دنیای او ناس ندکر او هات مالا خواه لی گلوی او قبول نکر لی همین که او قبول کرن و باوری بناوی وی آنین وی دسلاتی داوان که ببن زاروکین خوده او نج خوینه نج خواستنا بدنه و نجی جخواستنا مروف چه بون لی او جخوده چه بون و پیف بو خوین و گوشت با کرم و راستی تجه دناو مده کونه خودانی من رومتا وی یعنی رومتا کره یکتا یکو باو تی دید یوحنا جبو وی شاهدی کر و بدنگی کی بلند گوت من گوت بو یکو پشتی من تی دسر من ریا چمکی او بریا من هبو یکو من سر دگوت او بو ما همویان جه خزیناوی کرم لسر کرم استاند چمکی شریعت به دست موسی هات داین کرم و راستی به دست عیسی مسیح هاتن تو جاران تو کسی خودی ندیدیه لی کره یکتا خدای کل بر سنگ باوه وی بخواه او دازانی شاهدی یوحنا اوه چاق سرکن جهویان جه اورشلیمی هنج کاهین و جه لویان شاندن داکو جوی بپرسن تو کی؟ وی اشکره گوت وی انکار نکر و گوت از نمسیهم وان جه پرسی نخواه تو کی؟ ما تو الیاسی؟ یوحنا گوت نا از ناوم جه پرسا ما تو او پیغمبری رجی وی گوت نا از ناوم جی ایجار وان جیره گوت تو کی؟ تو جبو خود چه دبیجی؟ دا کو ام برسوه که بدن وانین کو ام شاندنه وی گوت از او دنگم کول چوله گازی دکه ریا خودان راست بکن وکو ایشایا پیغمبر گوتیه نها ین که هاتبون شاندن جه فیریسیان بون وان جه پرسی مادم تو نه مسیح نه الیاس و نه جی پیغمبری نخوا چما تو ایمان دکی؟ یوحنا برسی و وان دا و گوت از با آوه اماد دکم لیک دنا و دراد وسته هن نزانن او کیا او یکو پشتی من تی از نه جاما کو بنن چارو خاوی وکم افتشت حمول وی سری اردنی لبیتانیای لجیه کو یوحنا لی ایماد دکر چه بون دوترا روژه یوحنا دید کو عیسی بر به وی ویتی وی گوت وایه برخی خودی کو گنهن دنیای را دکه او کسکو من جبوی گوت بو پشتی من یک دی کو دسر من ریا چمکی او بریا من هبو من بخوا نزانی بو او کیا لجبو کو او جی اسرائیل را به دیار کرن از هاتم کو با آوه اماد بکم یوحنا شاهدی کر و گوت من دید کو رح جا آزبین وک کهوک که هات خوار دسر ویدانی اوما من بخوا نزانی بو او کیا لیکو از شاندم داکو از با آوه اماد بکم جمن را گوت تو ببینی کو روح بی خوار و سر که دانیه و بروح پیروز اماد بکه اوه من جدید و شاهدی کرکو کره خوده اوه دوترا روژه دیسا یوحنا به دو شاگرتین خواره راد وستا دما وی دید که عیسی در باسته به وی گوت وایه برخی خوده
دو شاگردان گوتنا وی بهیست و لپی عیسی چون. عیسی لپشت خواست زوری و دید کو او لپی وی تین. وی جوان را گوت هون لچه دگرن؟ وان جه را گوت ربی کو به ورگراندن ماموسته. تو لکو داره دمینی؟ وی جوان را گوت ورن هونه ببینن. ایجار او چون و وان دید کو او لکو داری دمینه و او وی روژه لباوی مان. وقت پشتی نیورو ساعت لدورا چاران بو. یک جوان هر دو کسین که یوحنا بهیستی بون و لپی عیسی چوبون اندراوسیه برای شیمون پتروس بو. وی ده جه ده برای خوش شیمون دید و جیرا گوت ما مسیح دید. که به ورگراندن یه روم کریه. وی او آنی با عیسی. عیسی لشیمون نیری و گوت تو شیمونه کره یوحنایی. و بناوه کیفاس گازی تبکن. که پتروسه و بمانا لاته. دوتر روژه عیسی بریار دا که هریما جلیله. وی فیلیپوس دید و جیره گوت لپی من وره. فیلیپوس جبیت سایدای بو جوی باجاره که اندراویس و پتروس لید جیان. فیلیپوس ناتانیل دید و جیره گوت ما عیسی کره اوسیب نصرتی دید. یکو موسی ده شریعتا خدا و پیغمبران ده سر نویسینه. ناتانیل جه پرسی ما ji Nisretê tiştekî qenc dikare derkeve? فیلیپوس جیره گوت وره و ببینه. گاوا عیسی دید که ناتانیل بر به وی وتی. لسر وی گوت وایه اسرائیلیه کی راستین اکو تو حیلل باویتونه. ناتانیل جه پرسی Ma tuşku derê min nas dike? عیسی برسی ویاوی دا بریا کو فیلیپوس گازی تبکه گاوا کو تو هیل بنه دارا هجیر رونشتی بوی من تو دیتی. ناتانیل جیره گوت Mamoste, tu kurê Xwedê yî, tu padişahê İsraîlê yî. عیسی لی وگراند و گوت جبر کو مشتره گوت من تو لبنه دارا هجیر دیتی تو باور دکی؟ تی تشتین جوی مزنتر ببینی. و عیسی جیره گوت براستی از جوره دبیجم هونه ببینین کو چاوا ازمان دقلشه و ملیاکتین خوده تین خواره سر کره مروف و دچن جوره. یوحنا بشا دوامین پشتی در روژان لباجار قنایا جلیل دیلانک هبو و دیا عیسی جی لوی دری بو. عیسی و شاگردین خواه جی جبو دیلان هاتبون و خوندن. دما که شراب برخلاص بونی بو دیا عیسی جیره گوت شرابا وان نما. عیسی لی وگراند و گوت ستیه ته چج منه هی ساعتا من نهاتیه. دیاوی جه خزمتکاران را گوت هر چه جواره بیجه بکن. ایجار لوی دره 6 کوپین کیورین هبون که جهویان جبو عادتین خوین پاقش کرنه بکاردانی. هر یکی جوان دنابرا دوسه دنان ده آف هلده دا. ایسا جوان را گوت وان کوپان با آوید تجه بکن. وان جی او حتی بر دو تجه کرن. هنگی وی جوان را گوت نها هنکی درخن او جسرک زیافت را ببن. وان جی او بر گاوا کو سرک زیافت جی آوا کو بوبو شراب و خوار وی تی در نخست کو او جی کو دری هاتیه. لی خدمتکارین کو آو آنی بون دزانه بون. سرک زیافت گازی زاوه کر. و جیره گوت Herkes pêşî şeraba qenc pêşkeş dike. û çaxê ku yên vexwendî zêde vexwarin, ew a ne qenc derdixe. Lê te şeraba qenc heta niha helanî. ev nîşana ku İsa li qenaya Celîlê çêkir a pêşî bû. Bi vî awayî wî rûmeta xwe daxuya kirin û şagirdên wî bawerî pêyanîn. Piştî vê yekê İsa tevî diya xwe, birayên xwe û şagirdên xwe çû Kefernahûmê û ew gelek rojan li wê derê neman. Cejna derbasbûnê ya cehuyan nêzik bû û İsa hilkişiya Orşelîmê.
د پرستگاهی ده و او کسین که دوار نی و کیوک دفروتن و سرافکرین رونشتی دیدن. ایجار ویج بنان خام چیک چیکر. او همو و دوار و میجی ج پرستگاهی درخستن پریم پرگوهیران رجاندن و ماسه وان گیر کرن. ویج کیوک فروشان را گوت وان جوه داره راکن. ایدی مالا باوی من نکن بازارگه. هات بیرا شاگردین وی که هاتیه نویسین. خیرت کشیش بو مالاته وی من بخواه. لسر ویه که جهویان جه پرسی. تجربه ما چه نشانه چیکی که دستلاتیات هیه تواند کی؟ عیسی برسی وان دا و گوت وی پرستگاه هلوشینن. از سه روزان در راکم. لسر ویه که جهویان جه را گوت آوا کرنا وی پرستگاه 46 سالان کشان. ماتوی دسه روزان در راکی. لی عیسی لسر پرستگاه ها بدن آخواه بیده. پشتره دما کو او جناب مریان رابو هات بیرا شاگردین وی کو عیسی او یک گوتیه و وان بنویسارا پیروز و گوتینین عیسی باور کر. ایجار دما کو عیسی د ججنا درباسبونه ده لأورشلیمی بو گلکان او نشانه کو وی دکرن دیتن و باوری بناوی وی آنین. لی عیسی باوری لوان ندانی. چمکی وی بخواه به همو مروان زانه بو. هوجداریا وی به شاهدیا مروان جی تو نبو. چمکی وی دزانه بو که چه دل مروان ده. یوحنا بشا سیمین بناوی نیکودیموس مرووک جو فریسیان هبو که سرک اکی جهویان بو. او مروو بشو هات با عیسی و جیره گوت. ماموسته ام دزانن کوت ماموسته کی جبا خوده هاتی. چمکی او نشانه کوت چیدی کی اگر خوده نپیرابد تو کس نکارد که. عیسی برسی واوی دا و گوت براستی از جورت بیجم کو مرووک جنوه چه نبه او نکاره پادشاهی خوده ببینه. نیکودیموس جه پرسی ما مرووکی کو پیر به چاوات کاره جنوه چه به؟ ما دکاره جارک دم بکه و مالزاروکا دیاخوه او چه به؟ عیسی برسی واوی دا براستی از اشترت بیجم حتی کو مرووش آوه و روح چه نبه نکاره بکه و پادشاهی خوده. یکوش بدن چه دبه بدنه یکوش روح چه دبه روحه. لپیوه کو من اشتره گوت دوه هنج نوه چه بن شاش نمینه. بال کو داره بخوازه لیدخه. تو دنگه وی دبهیزی لی تو نزانی کو او جکو داره ته و بکو داره ودچه. هر کسی کو جروح چه دبه و هایه. نیکودیموس جیرا گوت افتش شوات کاره چه به؟ عیسی لی وگراند و گوت تو ماموسته اسرائیلی جی تو واندشتان نزانی. براستی از اشتره دبیجم تشتی کو ام دزانن ام دبیجن تشتی کو مدیتیه ام شاهدیا وی دکن لی هون شاهدیا ما قبول ناکن. من تشتین لسر اردش وره گوت و هون باور ناکن. نخو اگر از تشتین لعزمانان بیجم هونه چوا باور بکن؟ جبلی کره مروف ایکوش عزمین هاتیه تو کس در نکتی عزمین. چوا کو موسا لچوله مار بلند کر به وی آوائی دوی کره مروف جی بی بلند کرن. دا هر کسی کو باوری بوی بینه جیانا ویا هر هی هبه. چمکی خوده وساج دنیای حس کر کو کره خوی یکتا دا هر کسی کو باوری بوی بینه هلاک نبه لی جیانا ویا هر هی هبه. خوده کره خوی نشاند کو دنیای سوجدار درخه لی اوشاند کو دنیا بوی خلاص ببه. یکو باوری بوی تینه سوجدار نای درخستن لی یکو باوری ناینه جخوا سوجدار بویه. چمکی وی باوری بناوه کره خوده یکتا نه آنیه. دیوان بون وی آوائیه. رونایی هات دنیای لی مروانج رونایی بهتر جتاری حس کر. چمکی کرنین وان خراب بون.
هر کسی کو خرابیه دکه کیناوی جروناهیه هیه او بر بروناهیه و نای دا کو کرنین وی خویا نبن لیه کو راستیه دکه تی بر روناهیه دا کفش ببه کو کرنین ویج خوده نه پشتی ویه که ایسا و شاگرتین خواه چون هریما جهوستانی ایسا لوی دره بگوان را دما و اماد دکر یوحنا بخواه جی لعینونا نیزیکی سالی می اماد دکر چمکی لوی دره پر آو هبون مروف دهاتن وی دره و اماد دبون هنگی هی یوحنا نه آویت بون زندانه ایجار دناوبرا شاگرتین یوحنا و جهویه کی ده لسر پرسا عادتین پاقجیه مناقشه اک درکت ایجار او هاتن با یوحنا و جیرا گوتن ماموسته او کسی کلوی آلی چمه اردونه بتره بو و تجیرا شاهدی کرد وایه او بخواه اماد دکه و همو کس دچن باوی یوحنا برسیف دا و گوت اگر جکیره جازمه نه داین او نکاره تشتکی بستینه هون بخوا جمن را شهدن کو من گوتیه از نمسیهم لی از پیشیاوی ده هاتم شاندن بوک جبو که به زاوا اوه لی دسپرای زاوه کو راوستیایه و دنگ زاوه ده بهیزه بدنگی وی گرک شاد به ایجار اف شابونا من نها تمام بویه جویره مزن بون جمن را جی پچوک بون دوی یکو جوری هاتیه سر همویان رایه یکو جعرده ده پیوه لیکو آزمین هاتیه ده سر همویان رایه وی چی دیت به و چی بهیست به شاهدیه وان دکه لی تو کس شاهدیه وی قبول ناکه یکو شاهدیه وی قبول دکه مرد که کو خوده راسته یکو خوده او شاندیه او بگوتنا خودت پیوه چمکی خوده روح بسینور دیوی باف جکر هزدکه و هر تش دایا دستی وی یکو باوریه بکرتینه جیاناویه هر هی هیا یکو بیا کرناکه جیاناوی نابینه لی غضب خوده لسروی دمینه یوحنا بشا چارمین دما عیسی هیم بو که فریسیان بهستیه ویج یوحنا بیتر شاگرد جواندنه و به آوه اماد دکه لیبله نه عیسی بخواه به تن شاگردین وی اماد دکرن اوج جهستان درکت و دیسا چو جلیله ددما رویتیه ده دویاکو او ده سامریای را درباس ببه او هات باجاره که سامریای کو ناوی وی سوخار بو او در نیزی وی زویه بو که آقوب دابو کری خواه اوسف بیرا آقوب لوی دری بو ایسا وساج رویتی و وستایی لکیلکا بیره رونشت وقت نیورو بو جنک سامری هات که آوه بکشینه ایسا جویره گوت آوه بده من از وخم شاگردین ویجی چوبون باجر که تشتین خوارنه بکرن جنکا سامری جره گوت چواد به کتو جمن آوه خوازی تو جهوی و از جنک سمری مه تو تکلیا جهویان به سامریان را تونه ایسا برسیواوی دا و گوت اگر تب داینا خوده و یکوش ترد بجه آوه بده من از وخم بزانیا تیجه بخواستا و یه آوا جیانه بداته جنکی جیره گوت از خادم تشتکی تی کتوپه آوه بکشینی تونه و بیرجی کوره تی آوا جیانش کدره بینی ما توش باوه ما یعقوب مزنتری یکو اف بیر دایمه وی بخواه زاروکن وی و پاس و دوارن وی آب جوه خوارنه ایسا برسیف دا و جیره گوت هر کسی کجوه آوه وخواه و دیسا تی ببه لیکیج آوا کو از بدمه وخواه تو جاران تی نابه بل او آوا کو از بدموی و دل وی ده جبو جیانا هر هی ببه کانیه که آوا کو دهرکه جنکی جیره گوت از خادم و آوه بده من کودی استی نبم و نیم جور آوه نکشینم ایسا لی وگراند و جیره گوت هر گازی میره خو بکه و وره ور جنکی برسیواوی دا و گوت میره من تونه
ئیسا ژێرە گوت Te rast got ku mêrê te tune. Çimkî 5 mêrên te hebûn û yê ku niha tu pêreyî ne mêrê te ye. Te ev rast got. ژنکê ژێرە گوت Ez xadim. Ez dibînim ku tu pêxemberekî. Bav û kalên me li vî çiyayê perizîn. Lê hûn dibêjin ciyê ku divê mirov lê biperize li Orşîlîmê ye. ئیسا ژێرە گوت Stiyê. Ji min bawer bike. Wext tê ku hûnê ne li vî çiyayê û ne jî li Orşelîmê biperizin bav. Hûn diperizin wîyê ku hûn nas nakin. Lê em diperizin wîyê ku em nas dikin. Çimkî xilasî ji cihûyan tê. Lêbelê wext tê û niha ye. Yên ku bi rastî diperizin, ew ê bi ruh û bi rastiyê biperizin bav. Çimkî yên ku bav li wan digere, ew in ku bi wî awayî diperizin wî. Xwedê ruh e û yên ku diperizin wî, divê bi ruh û bi rastiyê biperizin wî. ژنکê ژێرە گوت Ez dizanim ku Mesîh yê ku jêre yê bijartî dibêjin, wê bêw û gava ew bê, ew ê her tiştî nîşanî me bide. ئیسا ژێرە گوت Ez ê ku bi te re dipeyivim, ez ewim. li ser vê yekê şagirtên ئیسا hatin. Ew gelek şaş man ku ew bi jinekê re dipeyive, lê kesî negot tu çi dixwazî an çima tu bi wê re dipeyivî. Îcar jinekê cerê xwe hişt çû bajêr û ji xelkê re got Werin, wî mirovî bibînin. Yê ku hemû tiştên ku min berê kiribûn ji min re gotin. Gelo Mesîh ev e? Xelk ji bajêr derketin û ber bi îsa ve dihatin. Di vê navê de şagirtên wî jê lava dikirin û digotin Mamoste, tiştekî bixwe. Lê îsa ji wan re got Xwarineke min a ku hûn pê nizanin heye. Şagirtan ji hevdû pirsî Gelo kesekî jê re xwarin aniye? îsa ji wan re got Xwarina min ew e ku ez daxwaza wî yê ku ez şandime bikim û karên wî pêk bînim. Ma hûn bi xwe nabêjin, hê ji dema dirûnê re 4 meh hene. Vaye ez ji we re dibêjim, çavên xwe hildin û li zeviyên ku zer bûne, ji dirûtinê re amade ne binêrin. Yê ku didirû heqê xwe distîne û ji bo jiyana her heyî ber dicivîne. Da hem ê ku diçîne û hem ê ku didirû bi hev re dilgeş bibin. Çimkî li vir peyva yek diçîne û yek didirû rast e. Min hûn şandin da ku hûn zeviya ku hûn di ber de nexebitîne bidirûn. Hinekên din di ber de xebitîn û hûn li ser xebata wan rûniştin. Gelek Sameriyên ku ji wî bajarî bûn li ser şahidiya jinekê ya ku digot hemû tiştên ku min berê kiribûn wî ji min re gotin. Bawerî bi îsa anîn, îcar dema ku Samerî hatin ba wî jê lava kirin ku ew li ba wan bimîne. Ew jî 2 rojan li wê derê ma. Gelekên din jî li ser gotina wî bawerî anîn û wan ji jinekê re got Êdî bawerkirina me ne li ser gotina te ye. Çimkî me bi xwe bihîst û em dizanin ku bi rastî jî xilaskarê dinyayê ev e. Piştî van her du rojan îsa ji wir çû Celîlê. İsa bi xwe bûbû şahid ku siyaneta pêxemberekê li welatê wî tune ye. Îcar dema ku ew hat Celîlê, Celîliyan ji dil ew qebûl kir. Çimkî ew bi xwe jî li Orşelîmê beşdarî cejna derbasbûnê bûbûn û tiştên ku wî kiribûn dîtibûn. Ew dîsa hat qenaya Celîlê ku wî lê av kiribû şerab. Li wir karmendekî padişah hebû ku kurê wî li Kefernahûmê nexweş bû. Dema wî bihîst ku İsa ji cihustanê hatiye Celîlê, ew hat ba İsa û jê lava kir ku kurê wî qenc bike. Çimkî ew li ber mirinê bû. İsa ji wî re got: Heta ku hûn nîşan û karên mezin nebînin, hûn qet bawer nakin.
Karmendê padişah jê re got: Ez benî beriya ku kurkên me bimre xwe bigihîne ser. İsa lê vegerand û got: Here, kurê te dijî. Mirov bi peyva ku İsa jê re gotibû bawer kir û çû. Hê ew negihîştibû jêr, xulamên wî hatin pêşiya wî û jê re gotin: Kurê te dijî. Îcar wî ji xulamên xwe pirsî: Ka kurê wî di kîjan saetê de ber bi qenjbûnê ve çûye? Wan jê re got: Duh piştî nîvro saet yekê de tayê ew berda. Hingê bavê kurik fêm kir ku tam di wê saetê de İsa jê re gotibû: Kurê te dijî. Îcar wî û tevaya maliyên wî bawerî anîn. Ev nîşana di duyan bû ku çaxê İsa ji cihistanê hatibû Celîlê çêkir. Yuhanna beşa pêncemîn. Piştî vê yekê cejneke cihûyan hat û İsa hilkişiya Orşelîmê. Li Orşelîmê li ber dergehê miyê hewzeke bi 5 eywanan hebû. Bi İbranî jê re Beyt Hasta dibêjin. Di wan eywanan de komeke mezin an nexweşan, kor, şil û şeht û felcî vedziliyan. Ew li benda çelqandina avê diman. Mirovek li wê derê hebû ku ji 38 salan ve nexweş bû. İsa ew vezelan dîdît û zanibû ku ji demeke dirêj veye ku ew nexweş e. Wî jê re got: Ma tu dixwazî sax bibî? Mirovê nexweş lê vegerand û got: Ez benî kesekî min ê ku gava av diçelqe min bixe hewzê tune. Dema ku ez dikim xwe bavêjimê, yekî din beriya min xwe davêjê. İsa jê re got: Rabe, doşeka xwe rake û rê vehere. Di cih de mirov sax bû, doşeka xwe rakir û rê veçû. Îcar ew roj şemî bû û serekên cihûyan ji wî mirovê ku qenj bûbû re gotin: Îro şemî ye, nabe ku tu doşeka xwe rakî. Wî bersîva wan da: Wî mirovê ku ez sax kirim ji min re got, doşeka xwe rake û rê vehere. Wan jê pirsî: Ew kî ye ku ji te re got, doşeka xwe rake û rê vehere? Lê mirovê ku hatibû qenjkirin nizanibû ew kî ye, çimkî li wir gelek mirov civiya bûn û İsa jî di nav wan de xwe winda kiribû. Piştî vê yekê İsa ew li perestgehê dît û jê re got: Binêre, tu sax bûyî. Êdî gunehan neke, da ku tiştekî hê xirabtir neyê serê te. Mirov çû ji serekên cihûyan re got yê ku ew sax kiriye İsa'ye. Ji bo vê yekê êdî wan tengahî dida İsa, çimkî wî ev kar di roja şemiyê de dikirin. Hingê İsa bersîva wan da: Bavê min heta bi îro jî dixebite, ez jî dixebitim. Ji bo vê yekê serekên cihûyan hê bêtir xebitin ku wî bikujin, çimkî wî ne bi tenê roja şemiyê şikandibû, lê wî gotibû: Xwedê bavê min bi xwe ye û xwe bi Xwedê re yek girtibû. Loma İsa ji wan re got: Bi rastî ez ji we re dibêjim, kur nikare tiştekî ji ber xwe bike, lê tenê tiştên ku ew dibîne bav dike. Ew jî wan dike. Bav çi bike, kur jî wisa dike. Çimkî bav ji kur hez dike û hemû tiştên ku dike nîşanê wî dide. Ew ê tiştên hê mezintir nîşanê wî bide, wisa ku hûn lê şaş bimînin. Erê, ka çawa bav dikare miriyan rake û jiyanê bide wan, her wiha kur jî dikare wanên ku ew dixwaze bide jiyan. Bav dîwana tu kesî nake, lê hemû desthilatiya dîwankirinê daye kur. Da ku çawa hemû ji bav re hurmetê dikin, wisa ji kur re jî hurmetê bikin. Yê ku ji kur re hurmetê neke, ji bavê ku ew şandiye re jî hurmetê nake. Bi rastî ez ji we re dibêjim, yê ku ez şandime bawer dike, jiyana wî ya herheyî heye, ew nayê dîwankirin.
lê ew ji mirinê gîştiye jiyanê. Bi rastî ez ji we re dibêjim wext tê û niha ye. Mirî wê dengê kurê Xwedê bibîzin û yên ku bibîzin wê bijîn. Çimkî çawa ku bav serkaniya jiyanê ye, bi vî awayî wî kir ku kur jî serkaniya jiyanê be. Wî desthilatiya dîwankirinê jî da wî. Çimkî ew kurê mirov e. Li vê yekê şaş nemînin. Çimkî ew wext tê ku hemû kesên di goran de wê dengê wî bibîzin û derkevin. Yên ku qencî kirine wê ji bo jiyanê, yên ku xerabî kirine wê ji bo dîwanbûnê rabin. Ez nikarim tiştekî ji ber xwe bikim. Wek ku ez dibîzim, ez dadbar dikim. Dadbarkirina min rast e. Çimkî ez ne li daxwaza xwe, lê li daxwaza yê ku ez şandime digerim. Eger ez ji bo xwe şahidiyê bikim, şahidiya min ne rast e. Lê yekê din heye ku ji bo min şahidiyê dike û ez dizanim ew şahidiya ku ew ji bo min dike rast e. We mirov şandin ba Yuhanna û wî şahidiya rastiyê kir. Lê ez şahidiya ku ji mirov tê naxwazim. Lê belê ji bo ku hûn xilas bibin ez wan dibêjim. Yuhanna çirayeke pêketî û ronahîdar bû. We jî xwest ku hûn ji bo demekê bi vê ronahiya wî dilşa bibin. Lê şahidiya min di ser şahidiya Yuhanna re ye. Ew karên ku bav spartine min, da ku ez pêk bînim, ew karên ku ez dikim, ji bo min şahidin ku bav ez şandime. Û bavê ku ez şandime, bi xwe jî ji bo min şahidî kiriye. We tu caran ne dengê wî bihîstiye û ne jî rûyê wî dîtiye. Û peyva wî di dilê we de namîne. Çimkî hûn ji yê ku wî şandiye bawer nakin. Hûn li nivîsarên pîroz dikolin. Çimkî li gor bîr û baweriya we, jiyana we ya her heyî di wan de ye. Û yên ku şahidiya min dikin jî ew in. Lê hûn naxwazin bên ba min, da ku jiyana we hebe. Ez rûmeta ku ji mirov tê naxwazim. Lê ez bi we dizanim. Ez dizanim ku di dilê we de hezkirina Xwedê tune. Ez bi navê bavê xwe hatim û hûn min qebûl nakin. Eger yekê din bi navê xwe bê, hûn ê wî qebûl bikin. Hûnên ku rûmetê didin hev, û li rûmeta ku ji Xwedayê bi tenê tê nagerin. Hûn çawa dikarin bawer bikin? Nefikirin ku ez ê we li ber bav sûcdar bikim. Yê ku we sûcdar dike Musa ye. Ew ê ku we hêviya xwe bi wî ve girê daye. Eger we ji Musa bawer bikira, wê ji min jî bawer bikira. Çimkî wî li ser min nivîsiye. Lê eger hûn bi nivîsînên wî bawer nakin, hûn ê çawa bi gotinên min bawer bikin? Min bawer bikin. Yuhanna beşa şeşemîn. Piştî vê yekê İsa derbasî aliyê din ê gola Celîlê bû ku jê re teberiye digotin. Elaleteke mezin dabû pey wî, çimkî wan ew nîşan û keremat dîtibûn, yên ku wî ji bo nexweşan çêkiribûn. İsa derket serê çiyê û li wê derê bi şagirtên xwe ve rûnişt. Cejna cihûyan a derbasbûnê nêzik bû. Gava İsa çavê xwe hildan û dît ku elaleteke mezin ber bi wî ve tê. İsa ji Filîpos re got: Em ê nên ji ku derê bikirin? Ji bo ku ev mirov bixwin. Wî ev ji bo ku Filîpos biceribîne got, çimkî wî dizanibû ku ew ê çi bike. Filîpos bersîva wî da. Ji bo ku ji her yekî re pariyek bikeve, bi 200 zîvî jî nan têra wan nake. Yek ji şagirtan, birayê Şîmon Petrûs, Endrawîs ji wî re got: Li vir lawkek heye ku 5 nanên wê cehî û 2 masiyên wî hene. Lê ji bo ev qas mirov ev çi ye? İsa got: Mirovan li erdê bidin rûniştin.
لور gelek giya hebû û ew rûniştin. Hejmara mêran li dora 5000 kes bû. Hingê İsa nan hildan, piştî ku şikir kir, ew li kesên rûniştî belav kirin. Bi vî awayî, bi qasî ku wan xwest, wî masî jî dan wan. û piştî ku têr xwarin, wî ji şagirtên xwe re got. Wan pariyên ku mane bidin hev, bila tiştek ziyan nebe. Şagirtan jî ew berhev kirin û ji ber wan ên ku 5 nanên cehî xwaribûn, 12 selik ji pariyan tije kirin. Dema ku van mirovan ev nîşana ku İsa çêkir dîtin, wan got. Bi rastî jî ew pêxemberê ku wê bihata dinyayê ev e. Îcar İsa tê gihîşt ku ew ê bên û ji bo ku wî bikin padişah bi zorê bibin. Dîsa ew bi serê xwe hilkişiya ciyê. Dema ku bû êvar, şagirtên wî daketin jêr û çûn golê. Ew li qeyîkekî siwar bûn û ji bo ku derbasî Kefernahûma aliyê din ê golê bibin, ketin rê. Êdî teherî ketibû erdê û hê jî İsa nehatibû bawan. Golê ji ber bagerekê xurt bêl dida. Dema ku ew bi qasî 5-6 kilometreyan pêş veçûn, wan dît ku İsa li ser golê rê ve diçe û ber bi qeyîkê ve tê. Ew tirsiyan. Lê İsa ji wan re got: Netirsin, ezim. Îcar wan xwest ku wî bixin qeyîkê. Qeyîk di cih de gihîşt wî aliyê ku wan dixwest hernê. Dotira rojê elaleta ku li aliyê din ê golê mabû, fêm kirin ku şeva din ji qeyîkekê pêve li wê derê nebû û İsa bi şagirtên xwe ve li qeyîkê siwar nebûbû, lê şagirtên wî bi serê xwe çûbûn. Ji aliyê din ve qeyîkên ku ji taberiyayê hatibûn gihîştibûn nêzîkî wê dera ku piştî şikirkirina Xudan, lê nan hatibû xwarin. Gava elaletê dît ku ne İsa û ne jî şagirtên wî li wê derê ne, ew bi xwe li qeyîkan siwar bûn û ji bo ku li İsa bigerin, çûn Kefernahûmê. Gava ku wan İsa li aliyê din ê golê dît, wan jê re got: Mamoste, tu kengî hatî vê derê? İsa bersêva wan da: Bi rastî ez ji we re dibêjim, ne ji ber ku we nîşan dîtine, lê ji ber ku we ji nên xwar û hûn têr bûn, hûn li min digerin. Ji bo xwarina pûç nexebitin, lê ji bo xwarina ku ji bo jiyana her hey dimîne bixebitin. Wê xwarinê kurê mirov wê bide we, çimkî bav Xwedê mora xwe li wî xistiye. û wan jê pirsî: Divê em çi bikin? Ji bo ku em karên Xwedê bikin. İsa bersêva wan da: Karê Xwedê ev e ku hûn baweriyê bi wî kesê ku wî şandiye bînin. Li ser vê yekê wan jê re got: Îcar te çi nîşanê çêkî da ku em bibînin û ji te bawer bikin? Te çi karê bikî? Bav û kalê me li çolê man naxwarin. Çawa ku hatiye nivîsîn, wî ji bo xwarina wan ji ezmên nan da. İsa ji wan re got: Bi rastî ez ji we re dibêjim, ew ne Musa bû ku ji ezmên nan da we. Lê bavê min e ku nanê rastîn ji ezmên dide we. Çimkî nanê Xwedê ew e ku ji ezmên tê xwarê û jiyanê dide dinyayê. Wan jê re got: Ez benî, hergav vî nanî bide me. İsa ji wan re got: Nanê jiyanê ez im. Yê ku bê ba min qet birçî nabe û yê ku baweriyê bi min bîne tu caran tî nabe. Lê wek ku min ji we re got, we ez dîtim, lê hê hûn bawer nakin. Hemû yên ku bav dide min, wê bên ba min û yê ku bê ba min, ez wî qet nazivirînim. Çimkî ez ji ezmên hatim xwarê, ne ji bo ku ez daxwaza xwe bikim, lê ji bo ku ez daxwaza yê ku ez şandime bikim.
daxwaza yê ku ez şandim ev e ku ez ji hemûyên ku wî dane min yekî winda nekim. Lê di roja dawî de wî rakim. Erê, daxwaza bavê min ev e ku her kesê kur bibîne û baweriyê bi wî bîne, jiyana wî ya herheyî hebe. Û di roja dawî de ez ê wî rakim. Îcar cihuyan li pey wî kirin pitepit. Çimkî wî got, nanê ku ji ezmên hatiye xwarê ez im. Wan got, Ma ev ne İsa'yê kurê û sive ku em diya wî û bavê wî nas dikin? Ma çawa dibe ku ew niha dibêje ez ji ezmên hatime xwarê? İsa bersîv da û ji wan re got, Di nav xwe de nekin pitepit. Tu kes nikare bê ba min. Heta bavê ku ez şandime wî ber bi min ve nekişîne. Û di roja dawî de ez ê wî rakim. Di nivîsarên pêxemberan de hatiye nivîsîn, hemû wê ji aliyê Xwedê ve hînkirî bin. Her kesê ku ji bav dibihîze û hîn dibe tê ba min. Ev nayê wê manê ku kesekî bav dîtiye. Bi tenê yê ku ji Xwedê ye, wî bav dîtiye. Bi rastî ez ji we re dibêjim, yê ku baweriyê tîne, jiyana wî ya herheyî heye. Nanê jiyanê ez im. Bav û kalên we li çolê man naxwarin, lê ew mirin. Ew nanê ku ji ezmên hatiye xwarê, da her kesê ku jê bixwe nemire ev e. Ew nanê jîndar ê ku ji ezmên hatiye xwarê ez im. Eger yek ji vî nanî bixwe wê her û her bijî û nanê ku ez ê ji bo jiyana dinyayê bidim bedena min e. Li ser vê yekî cihuyan di nav xwe de devjenî kirin û gotin, Ev mirov çawa dikare bedena xwe bide me ku em bixwin? Îcar İsa ji wan re got, Bi rastî ez ji we re dibêjim, heta ku hûn bedena kurê mirov nexwin û xwîna wî venexwin, jiyana we wê nebe. Yê ku bedena min dixwe û xwîna min vedixwe, jiyana wî ya herheyî heye û di roja dawî de ez ê wî rakim. Çimkî bedena min xwarina rastîn, xwîna min jî vexwarina rastîn e. Yê ku bedena min dixwe û xwîna min vedixwe, bi min re dimîne û ez jî bi wî re dimînim. Çawa bavê ku serkaniya jiyanê ye ez şandime û ez bi saya bav dijîm, bi vê awayî yê ku min bixwe wê bi saya min bijî. Nanê ku ji ezmên hatiye xwarê ev e. Ne wek manayê ku bav û kalan xwar û mirin. Yê ku vî nanî bixwe wê her û her bijî. İsa ev peyv dema ku li Kefernahûmê hîn dikir di kiniştê de gotin. Gelek ji şagirtên wî dema ku ev peyv bihîstin gotin, Ev peyv gelek dijwar e, kî dikare guh bide wê? Lê İsa dizanibû ku şagirt li ser vê yekê pitepitê dikin. Wî ji wan re got, Ma dilê we bi vê yekê dimîne. Nexwe eger hûn bibînin ku kurê mirov derdikeve cihê ku berê lêbû, wê çawa be? Yê ku jiyanê dide ruh e, beden qet bi kêrî tiştekî nayê. Peyvên ku min ji we re gotine, ruh û jiyan in. Lê yên ku di nav we de baweriyê nayînin hene. Çimkî İsa ji destpêkê ve dizanibû ku kê bawerî neaniye û kî wê wî bide dest û wî got, Ji ber vê yekê min ji we re got, heta ku ji aliyê bav ve neyê dayîn, tu kes nikare bê ba min. Ji ber vê yekê ji şagirtên wî gelek kes zifirîn û êdî bi wî re nedgeriyan. Îcar İsa ji 12 pirsî, Ma hûn jî dixwazin ku herin? Şîmon Petrus bersîva wî da, Ya Xwedan, em ê herin ba kê? Gotinên jiyana herheyî bi te re ne. Û me jî bawerî aniye û em dizanin ku pîrozê Xwedê tu yî. İsa li wan vegerand
û got: Ma min hûn her duwazde nebijartin. Lêbelê yek ji we îblîs e. Wî li ser Cehûdayê kurê Şîmonî İsxaryotî digot: Bi ser ku ew yek ji 12 jî bû, yek û wê İsa bida dest, ew bû. Ew bû. Yuhanna beşa heftemîn. Piştî vê yekê İsa li Celîlê digeriya. Wî nedixwest ku di cihustanê de bigere, çimkî serekên cihûyan li kuştina wî digeriyan. Gava cejna holekçêkirinê ya cihûyan nêzik bû, birayên wî jê re gotin: Ji vir derkeve û here cîhûstanê, da ku şagirdên te karên ku tu dikî bibînin. Çimkî mirovê ku dixwaze bi eşkereyê xwe bide naskirin, kirinê xwe ve naşêre. Madem ku tu van karan dikî, xwe nîşanî dinyayê bide. Çimkî birayên wî jî bawerî pê nedianîn. İsa ji wan re got: Wextê min hê nehatiye. Lê ji bo we wext her dem rast e. Dinya nikare ji we nefret bike. Lê ji min nefret dike. Çimkî ez şahîdiye dikim ku kirinên dinyayê xerab in. Hûn bi xwe herin vê cejnê, lê ez nayemê. Çimkî hê wextê min bi tevahî nehatiye. Ew wiha peyivî û li Celîlê ma. Lê piştî ku birayên wê çûn cejnê, ew jî rabû çû, lêbelê nebe eşkereyî, ji dizî ve. Di vê navê de cihûd di cejnê de lê digeriyan û digotin: Ew li ku derê? Di nav elaletê de li ser wî gelek tişt dihatin gotin. Hinekan digot: Ew mirovekî qenc e. Hinekan jî digot: Na, ew xelkê dixapîne. Lê ji tirsa serekên cihûyan kesî nedigwerî bi eşkereyî li ser wî bipeyve. Îcar di nîvê cejnê de İsa derket perestgehê û dest bi hînkirinê kir. Cihû lê şaş mabûn û digotin: Ev mirovê ku li ser nivîsara nehatiye hînkirin, çawa ev qas bi wan dizane? İsa bersîva wan da û got: Hînkirina min ne ji min e. Lê jî ku ez şandim etê. Eger mirovek bixwaze ku daxwaza Xwedê bike, wê bizane ku hînkirina min ji Xwedê ye. An ez ji ber xwe dibêjim. Yê ku ji ber xwe dipeyve, li rûmeta xwe digere. Lê yê ku li rûmeta yê ku ew şandiye digere, ew rast e û li bawî xapandin tun e. Ma Musa şerîat nedawe. Dîsa jî kes ji we şerîetê pêk nayîne. Çima hûn li kuştina min digerin? Elaletê bersîva wî da: Tu bi cinan ketiyê, kî kuştina te digere? İsa li wan vegerand û got: Min karekî nedîtî kir. Hûn hemû lê şaşme. Musa sinet dawe, ev jî ne ji Musa, lê ji bav û kalan e. û hûn roja şemiyê mirovekî sinet dikin. Madem ji bo ku şerîeta Musa xera nebe, hûn roja şemiyê mirov sinet dikin, ji bo ku min di roja şemiyê de mirovek yek ser sağ kiriye, hûn çima li min hêrs dibin? Li gor dîtinê dadbar nekin, lê li gor rastiyê dadbar bikin. Hingê hinek mirovên ku ji Orşelîmê bûn digotin: Ma ev ne ew e ku li kuştina wî digerin? û vaye, li vir ew bi eşkereyî dipeyve û tu kes jî jê re tiştekî nabêje. Gelo serekan bi rastî fêm kiriye ku ev Mesîh e? Lê em dizanin ku ev mirov ji ku derê tê. Gava ku Mesîh bê, kes wê nezane ku ew ji ku derê tê. Hingê dema ku İsa di perestgehê de hîn dikir, bi dengekî bilind got: Nexa hûn min nas dikin û hûn dizanin ku ez ji ku derê me. Lê ez ji ber xwe nehatime. Yê ku ez şandime rastiye. Lê hûn wî nas nakin. Ez wî nas dikim. Çimkî ez ji wî me û wî ez şandime. Li ser vê yekê ew xebitin ku İsa bigirin, lê kesî dest neavêt wî. Çimkî hê saeta wî nehatibû. Lê gelekan ji elaletê bawerî bi wî anî û gotin: Ma gava ku Mesîh bê,
وێشکردنên vî bêtir nîşanan çêke? فێریسیان tiştên ku elaletê li ser Îsa dikirin pisa pis bihîst. Li ser vê yekê Fêrisî û serekên kahînan ji bo girtina wî parêzger şandin. Îcar Îsa got: Hê ji bo demeke kurt ez were me. Piştre ez ê herim bayê ku ez şandime. Hûn ê li min bigerin, lê hûn min nabînin. Ciyê ku ez ê lê bim, hûn nikarin bênê. Hingê cihûyan ji hev re got: Ev mirov vê here ku derê ku em wî nabînin? Nexwe wê here ba gelê me yê ku li nav yewnaniyan belav bûye û yewnaniyan hîn bike. Mana peyvên hûn ê li min bigerin lê hûn min nabînin û cihê ku ez ê lê bim hûn nikarin bêne. Çi ye? Di roja dawîn û herî girîng a cejnê de Îsa ji piyan rawesta û bi dengekî bilind got: Eger yek tîbe, bila bê ba min û vexwe. Yê ku baweriyê bi min bîne, wek ku di nivîsara pîroz de hatiye gotin, wê ji dilê wî çemên ava ku jiyanê didin biherikin. Îsa ev peyv li ser wî ruhê pîroz got, yê ku wan ên bawerî bi wî dianîn wê bistandana. Çimkî ruh hê nehatibû dayîn, ji ber ku hê Îsa nehatibû bi rûmetkirin. Dema ku wan ev gotin bihîstin, hinekan ji elaletê got. Bi rastî jî ev pêxember e. Hinekan jî got: Ev Mesîh e. Lê hinekên din jî gotin: Ma Mesîh wê ji Celîlê bê. Ma nivîsara pîroz nabêje ku Mesîh wê ji dundana Dawûd û ji gundê Dawûd ji Beytlehemê bê. Loma di nav elaletê de li ser wî dubendî çîbû. Hinekan ji wan xwest wî bigirin, lê tu kesî dest neavêt wî. Di vê navê de parêzger û vegeriyan ba Fêrisî û serekên kahînan. Wan ji parêzgeran pirsî: We çima ew neanî? Parêzgeran bersîva wan da. Tu kes, tu caran mînavê mirovî nepeyivî. Fêrisiyan got: Nexwe, hûn jî hatin xepandin. Ma ji serekan û ji Ferîsiyan kesekî bawerî bûyaniye? Na, lê ev elaleta ku bi şerîetê nizane, xezeb lêbûyî ye. Nikodemos, yê ku berê çûbû ba Îsa û ji Ferîsiyan bû, ji wan re got: Gelo şerîeta me heta ku guhdariya mirovekî neke û nezane ku ew çi dike, ma wî dadbar dike? Wan lê vegerand û gotin: Nexwe tu jî ji Celîlê yî. Lê bikole, tê bibînî ku ji Celîlê tu pêxember dernakevin. û herkes çû mala xwe. Çû mala xwe. Yuhanna beşa heştemîn. Îsa jî çû çiyayê Zeytûnê. Serê sibê zû ew dîsa vegeriya perestgehê xelk hemû hat bawî. Ew rûnişt û wî dest pê kir û ew hîn kirin. Şerîetzan û Fêrîsiyan jineke ku li ser zînayê hatibû girtin anîn û li holê dan rawestandin. Wan jê re got: Mamoste, dema ku vî jinê zina dikir hat girtin. Di şerîetê de Musa li me emir kiriye ku em ên wiha bidin ber keviran. Hêcar tu çi dibêjî? Wan ev ji bo cerbandina Îsa got da ku wî sûcdar derxin. Lê Îsa xwexwar kir û bi tiliya xwe li ser erdê nivîsî. Careke din li ser pirsîna wan wî serê xwe rakir û ji wan re got: Di nav we de kî bêguneh be, bila kevirê pêşî ew bavêje wê. û dîsa wî xwexwar kir û bi tiliya xwe li ser erdê nivîsî. Lê dema ku wan ev bihîst, ji mezinan bigire heta yê paşî yek bi yek derketin. Îsa bi serê xwe ma û jinik jî li wê derê rawestayî bû. Îsa serê xwe rakir û ji wê re got: Stiyê, ka ew li ku derê ne? Ma kesî tu sûcdar dernexistî? Jinikê got: Tu kesî, ez xadim. û Îsa got: Ez jî te sûcdar dernaxim. Here û êdî ji niha û pêve gunehan neke. Îsa dîsa bi wan re peyivî û got:
Ez ronahîya dinyayê me. Yê ku li pey min bê, tu caran di tariyê de rêve naçe. Lê wê bibe xweyî ronahîya jiyanê. Ferîsiyan lê vegerand û gotin: Tu şahidiya xwe dikî, şahidiya te nerast e. İsa bersiv da û ji wan re got: Eger ez bi xwe şahidiya xwe dikim jî, şahidiya min rast e. Çimkî ez dizanim ku ez ji ku derê hatim û diçim ku derê. Lê hûn nizanin ku ez ji ku derê têm an diçim ku derê. Hûn li gor ku çav dibîne dadbar dikin, lê ez tu kesî dadbar nakim. Lê eger ez dadbar bikim jî, dadbarkirina min rast e. Çimkî ez ne bi tenê me. Ez û bavê ku ez şandime em bi hev re ne. Di şerîeta we de jî hatiye nivîsîn ku şahidiya du kesan rast e. Ez şahidiya xwe dikim û bavê ku ez şandime jî şahidiya min dike. Li ser vê yekê wan jê pirsî: Bavê te li ku derê ye? İsa bersiva wan da: Hûn ne min nas dikin, ne jî bavê min. Eger we ez nas bikirama, wê bavê min jî nas bikira. İsa ev peyvên ha çaxê li perestgehê hîn dikir. Li ciyê ku lê pere dicivandin gotin, lê kesî ew negirt. Çimkî hê saeta wî nehatibû. Wê dîsa ji wan re got: Ez diçim. Hûn ê li min bigerin û hûn ê di nav gunehên xwe de bimirin. Hûn nikarin bên cihê ku ez diçimê. Li ser vê yekê cihûyan weha got: Ma ew ê xwe bikuşe ku dibêje hûn nikarin bên cihê ku ez diçimê. İsa ji wan re got: Hûn ji jêrin, ez ji jorim. Hûn ji vê dinyayê ne, lê ez ne ji vê dinyayê me. Loma min ji we re got ku hûn ê di nav gunehên xwe de bimirin. Eger hûn bawer nakin ku ez ewim, hûn ê di nav gunehên xwe de bimirin. Îcar wan jê pirsî: Tu kî? İsa ji wan re got: Ez tam ewim yê ku min ji destpêkê ve ji we re gotiye. Gelek tişt hene ku ez li ser we bêjim û we sûcdar derxim. Lê yê ku ez şandime rastiye û bi tenê tiştên ku min ji wî bihîstine, ez ji dinyayê re dibêjim. Wî li ser bav ji wan re got, lê wan fêm nekir. Îcar İsa ji wan re got: Çaxê hûn kurê mirov rakin jorê, hingê hûn ê bizanin ku ez ewim û min qet tu tişt ji ber xwe nekiriye. Lê ev tiştên ha, wek ku bav hînê min kirine ez dibêjim. û yê ku ez şandime, bi min re ye û wî ez bi tenê nehiştime. Çimkî ez her gav wan karên ku li wî xweş tên dikim. Dema ku İsa weha peyivî, gelek kesan bawerî bi wî anî. İsa ji cihûyên ku bawerî bi wî anî bûn re got: Eger hûn di peyva min de bimînin, bi rastî jî hûn şagirtên min in. Hûn ê rastiyê bizanin û rastî wê we azad bike. Wan bersiva wî da: Em ji dundan Ibrahîmin û tu caran em neketine bin nîrê tu kesî. Çawa tu dibêjî hûn ê azad bibin? İsa li wan vegerand û got: Bi rastî ez ji we re dibêjim, her kesê ku gunehan dike, ew xulamê guneh e. Xulam her û her di malê de namîne. Lê kur her û her dimîne. Loma eger kur we azad bike, bi rastî hûn ê azad bibin. Ez dizanim ku hûn ji dundana Ibrahîmin, lê dîsa jî hûn li kuştina min digerin. Çimkî hûn di dilê xwe de cih nadin peyva min. Ez ji tiştên ku min ba bavê xwe dîtine dipeyvim û hûn jî tiştên ku we ji bavê xwe bihîstine dikin. Wan bersiva İsa da û jê re got: Bavê me Ibrahîm e. İsa ji wan re got: Eger hûn zarokên Ibrahîm bûna, wê kirinên Ibrahîm bikirana. Lê niha hûn li kuştina min,
li kuştina wî mirovê rastiya ku ji Xwedê bihîstî ji we re gotiye digerin. İbrahîm ev yek nekir. Hûn karên bavê xwe dikin. Wan ji wî re got: Em ji zînayê çê nebûne. Bavekî me heye. Ew jî Xwedê ye. İsa ji wan re got: Eger Xwedê bavê we bûya, wê ji min hez bikira. Çimkî ez ji ba Xwedê hatime û niha ez li vir im. Ez ji ber xwe nehatime, lê wî ez şandime. Çima hûn tiştên ku ez dibêjim fêm nakin? Ji ber ku hûn peyva min ranagirin. Hûn ji bavê xwe îblîsin û hûn dixwazin xwestekên bavê xwe bi cih bînin. Ew ji destpêkê ve mêrkuj bû û tu caran li ser rastiyê nemaye. Çimkî rastî li bawî tune. Çaxê ku ew derawan dike, ji tiştên xwe bi xwe dibêje. Çimkî ew derewkar e û bavê derawan e. Lê ji ber ku ez rastiyê dibêjim, hûn ji min bawer nakin. Kî ji we dikare nîşan bide ku guneh li ba min heye? Madem ez rastiyê dibêjim, çima hûn ji min bawer nakin? Yê ku ji Xwedê be, gotinên Xwedê dibîze. Ji ber ku hûn ne ji Xwedê ne, hûn nabihîzin. Cihûyan bersîva wî da û gotin: Meaqê me tu nebû. Dema ku me got tu ji Samaryayê û tu bi cinan ketiyî. İsa ji wan re got: Ez bi cinan neketime. Bervajiyê vê ez siyaneta bavê xwe digirim, lê hûn min bê siyanet dikin. Ez li rûmeta xwe nagerim, lê yekî ku lê digere û dîwanê dike heye. Bi rastî ez ji we re dibêjim, eger yek gotina min bigire, ew tu caran mirinê nabîne. Li ser vê yekê cihûyan jê re got: Niha em dizanin ku tu bi cinan ketî. İbrahîm jî mir, pêxember jî mirin. û niha tu dibêjî eger yek gotina min bigire, tu caran mirinê tam nake. Nexwe tu ji bavê me İbrahîm mezintirî. Ew mir, pêxember jî mirin, ma tu xwe kî dibînî? İsa bersîv da: Eger ez rûmetê bidim xwe, rûmeta min ne tişteke. Yê ku rûmetê dide min, bavê min e ku hûn jê re dibêjin ew Xwedayê me ye. Hûn wî qet naz nakin, lê ez wî naz dikim. Eger min bigota ku ez wî naz nakim, ez jî wek we dibûm derewker. Lê ez wî naz dikim û gotina wî digirim. Bavê we İbrahîm bihêviya ku wê roja min bibîne gelek şabû. Wê ew dît û dilgeş bû. Cihûyan jê re got: Hê tu ne pêncî salî, ma te İbrahîm jî dîtiye. İsa ji wan re got: Bi rastî ez ji we re dibêjim, ji beriya bûyîna İbrahîm ez heme. Îcar wan kevir hildan da ku bavêjin wî. Lê İsa xwe veşart û ji perestgehê derket derve. Yuhanna beşa nehemîn. Gava ku İsa derbas dibû, wî mirovek dît ku ji zikmakî ve kor bû. Şagirtên wî jê pirsîn: Mamoste, kê guneh kir ku ev mirov kor hatiye dinyayê? Wî bixwe an dê û bavê wî? İsa bersîva wan da: Ne wî guneh kir, ne jî dê û bavê wî. Lê ji bo ku karên Xwedê li ser wî bên dîtin, ew kor hat dinyayê. Hê ku roj e, divê em karên ê ku ez şandime bikin. Şev tê. Hingê kes nikare karekî bike. Heta ku ez li dinyayê me, ez ronahiya dinyayê me. Wî weha got û tifkir erdê ji tifê herî çêkir û ew li çavê mirov da û jê re got: Here xwe di hewza Sîlwamê de bişo. Ku bê wergerandin, hatiye şandin. Ew jî çû serçavê xwe şûşt û
û bi çavên vebûyî vegeriya. Cîranên wî û kesên ku berê dîtibûn ku wî pars dikir, gotin. Ew ê ku rûdunişt û pars dikir mane ev e? Hinekan digot, ev e. hinekan jî digot, Ne ew e, lê dişibe wî. lê wî bi xwe digot. Ez ewim. Îcar wan jê pirsî. Nexwe çavên te çawa vebûn? Wî bersîva wan da. Mirovek ku jêre dibêjin İsa herî çêkir û li çavê min da û ji min re got here hewza Silwamê û xwe bişo. Ez jî çûm, min ser çavê xwe şuşt û çavên min vebûn. Wan jê pirsî. Ew li ku derê ye? Wî got, Ez nizanim. wan ew mirovê ku berê kor bû anîn ba Fêrisiyan. Ew roja ku İsa herî çêkir û çavên wî vekirin şemî bû. Fêrisiyan jî jê pirsî, ka çavên wî çawa vebûne? Mirov ji wan re got, Wî herî li çavê min da, min ser çavê xwe şuşt û niha ez dibînim. hinekan ji Fêrisiyan got, ev mirov ne ji Xwedê ye, çimkî ew şemiyê nagire. lê hinekan jî got, Ma mirovekî gunehkar, çawa dikare nîşanên wiha çêke? û di navbera wan de dubendî derket. Hingê wan dîsa ji wî yê ku berê kor bû pirsî. Tu li ser wî yê ku çavên te vekirin çi dibêjî? Wî got, Ew pêxember e. serekên cihûyan bawer nekirin ku ew kor bû û çavên wî vebûne. Heta gazî dê û bavê wî nekirin û ji dê û bavê wî nepirsîn. Ma kurê wê ku we digot kor hatiye dinyayê, ev e. Çawa dibe ku niha ew dibîne? Dê û bavê wî bersîva wan dan. Em dizanin ku ev kurê me ye û kor hatiye dinyayê. Lê em nizanin ku niha ew çawa dibîne û em nizanin kê jî çavên wî vekirine. Ji wî bipirsin, êdî ew mezin e, bile ew ji bo xwe bêje. Dê û bavê wî ji ber ku ji wan ditirsiyan wiha peyivî. Çimkî ji xwe serekên cihûyan gotina xwe kiribûn yek. Her kesê ku bigota ew Mesîh e, ew ê ji kinîştê bihata avêtin. Ji ber vê yekê dê û bavê wî gotin, êdî ew mezin e ji wî bipirsin. Îcar wan cara dudiyan gazî wî mirovê ku berê kor bû kir û jê re gotin, Li ber Xwedê rastiyê bêje. Em dizanin ku ev mirov gunahkar e. wî bersîva wan da. Ez nizanim ka ew gunehkar e an ku ne gunehkar e. Lê tiştê ku ez dizanim ev e, ez kor bûm û niha ez dibînim. Îcar wan jê pirsî, Wî çi te kir? Wî çawa çavên te vekirin? wî li wan vegerand û got, Min niha ji were got, lê we guhê xwe nedayê. Çima hûn dixwazin dîsa bibêjin? Ma hûn jî dixwazin ku bibin şagirtên wî. wan ew nezim kir û gotin, Tu yî şagirtê wî. Lê em şagirtên Musa ne. Em dizanin ku Xwedê bi Musa re peyvî ye. Lê heçî ev mirov e, em nizanin ku ew ji ku derê tê. mirov bersîva wan da û got, Ev tiştekî ecêb e. Hûn nizanin ew ji ku derê tê. Lê wî çavên min vekirin. Em dizanin ku Xwedê dengê gunehkaran nabihîze. Lê eger mirovek biperize Xwedê û daxwaza wî bike, Xwedê dengê wî mirovî dibihîze. Ji berê ve tu caran nehatiye bîstin ku kesekî çavên mirovekî ku kor hatî dinyayê vekirine. Eger ev mirov neş Xwedê bûya, nikarî bû tiştek bikira. wan ji wî re got, Tu bi tebahî di nav gunehan da hatî dinyayê. Ma tê hînê me bikî. û ew ji kinîştê avêtin derve. Gava İsa bihîst ku ew avêtine derve, wî ew dît û jê re got. Tu baweriyê bi kurê mirov tînî? Mirov lê vegerand û got, Ez benî, ew kî ye? Bêje da ku ez baweriyê pê bînim. İsa jê re got, Te ew dît û yê ku niha bi te re dipeyive ew e. wî got, Ya xudam, ez bawer dikim. û ji İsa re çû ser çokan. İsa jî got,
Ez ji bo dîwankirinê hatime vê dinyayê, da ku yên ku nabînin bibînin û yên ku dibînin jî kor bibin. Hinek ji Ferîsiyên ku li ba wî bûn, dema ku ev bihîstin jê re gotin, Nexwe em jî korin. İsa bersîva wan da. Eger hûn kor bûna, gunehê wê tune bûya. Lê niha hûn dibêjin em dibînin. Îcar gunehê we dimîne. Yuhanna beşa dehemîn. Birastî ez ji we re dibêjim, ew kesek ku di derî re nekeve hevşiya miyan, lê di cihên din de dikeve, ew diz û rêbir e. Lê yê ku di derî re dikeve, ew şivanê miyan e. Dergevan jê re derî ve dike. Mî dengê wî dibîzin û ew bi navê mîyên xwe gazî wan dike û wan derdixe derve. Dema ku ew hemû mîyên xwe derdixe derve, dide pêşiya wan û mî jî li pey wî diçin. Çimkî dengê wî nas dikin. Ew tu caran li pey yekî xerîb naçin. Lê ji wî direvin. Çimkî dengê xerîban nas nakin. İsa ev mesele ji wan re got, lê wan fêm nekir ku ew çi ji wan re dibêje. Li ser vê yekê İsa dîsa ji wan re got. Birastî ez ji we re dibêjim ez deriyê miyanim. Hemû yên ku beriya min hatine diz û rêbirin. Lê miyan guhdariya wan nekir. Derî ez im. Yê ku bi destê min bikeve hundir, ew ê xilas bibe. Ew ê bikeve hundir, jê derkeve û çêrê bibîne. Diz bi tenê ji bo dizîn, kuştin û telefkirinê tê. Lê ez hatim ji bo ku ji wan re jiyan hebe, jiyaneke bifrehî hebe. Ez şivanê qencim. Şivanê qenc ji bo miyan canê xwe dide. Yê ku bi peran hatiye girtin û ne şivane, kesê ku nexwediye miyan e, dema ku dibîne gur tê, miyan dihêle û direve. Gur jî li wan dixe û wan belav dike. Ew direve, çimkî ew bi peran hatiye girtin û xema miyan naxwe. Ez şivanê qencim. Ez ên xwe nas dikim û yên min jî min nas dikin, wek ku bav min nas dike û ez jî wî nas dikim, ez ji bo miyan canê xwe didim. Miyên min ên din, ên ku ne divê hewşiyê de ne jî hene. Divê ez wan jî bînim û ew ê dengê min bibîzin. Bi vî awayî wê bibin şivanek û keriyek. Bav ji ber vê yekê ji min hez dike, çimkî ez jiyana xwe didim, da ku ez wê dîsa bistînim. Tu kes wê ji min nastîne, lê ez jiyana xwe ji ber xwe didim. Ez dikarim jiyana xwe bidim û dikarim dîsa bistînim jî. Min ev emir ji bavê xwe stand. Li ser van gotinan dîsa di nav cihûyan de dubendî derket. Gelekan ji wan digot, ew bi cinan ketiye û ew dîne, çima hûn guhdariya wî dikin? Hinekên din jî gotin, ev ne gotinên yekîne ku bi cinan ketiye. Ma cin dikarin çavên koran vekin. Hingê li Orşelîmê cejna pîrozkirina perestgehê hatibû û zivistan bû. İsa li perestgehê di eywana Silêman de digeriya. Cihû li dora wî civiyan û jê pirsîn. Ma te heta kengî me dişke de bihêdî? Eger tu Mesîh bî, ji me re bi eşkerî bêje. İsa bersîva wan da. Min ji we re got, lê hûn bawer nakin. Karên ku ez bi navê bavê xwe dikim, ji min re şahidiyê dikin. Lê hûn bawer nakin. Çimkî hûn ne ji miyên min in. Miyên min dengê min dibîzin. Ez jî wan nas dikim û ew li pey min tên. Ez jiyana her hey didim wan
û ew tu caran helak nabin û tu kes nikare wan ji destê min derxe. Bavê min ê ku ew dane min ji hemûyan mezintir e û tu kes nikare wan ji destê bavê min derxe. Ez û bav yekin. Cehuyan dîsa kevir hildan ku wî bidin ber keviran. İsa ji wan re got: Min ji bav gelek karên qenc nîşanê we dan. Hûn ji ber kîjanî min didin ber keviran. Cehuyan bersîva wî da: Em te ne ji ber karekî qenc didin berkeviran. Lê em te ji ber çêran didin berkeviran. Çimkî tu mirovî, lê tu xwe dikî Xwedê. İsa bersîva wan da: Ma di şerîeta we de nenivîsiye ku Xwedê gotiye hûn îlahin. Em dizanin ji wan kesên ku peyva Xwedê ji wan re hatiye, îlah hatibe gotin jî nivîsara pîroz xera nabe. Bav ez kirim veqetandiyê pîroz û ez şandim dinyayê. Îcar ji ber ku min got ez kurê Xwedê me, hûn çawa ji min re dibêjin tu çêran dikî? Eger ez karên bavê xwe nekim, ji min bawer nekin. Lê eger ez wan dikim, hûn ji min bawer nakin jî, dîsa bi karên min bawer bikin, da ku hûn bizanin û fêm bikin ku bav bi min re ye û ez bi bav re me. Hingê dîsa wan xwest ku İsa bigirin, lê İsa ji destê wan derket. İsa dîsa derbasî aliyê dinê çemê Ürdünê bû û li wê derê ma, ciyê ku Yuhanna di destpêkê de lê imat dikir. Gelek kes dihatin ba wî û digotin: Yuhanna tu nîşan çênekir. Lê hemû tiştên ku Yuhanna li ser vî mirovê gotin rast derketin. û li wê derê gelekan bawerî bi wî anî. Yuhanna beşa yanzdemîn. Îcar mirovek bi navê Lazar nexweş bû. Ew ji Beytanyayê ji gundê Meryemê û xwişka wê Mertayê bû. Lazarê nexweş birayê Meryemî bû ya ku rûnê bînxweş li xudan dabû û bi porê xwe lingên wî paqij kiribûn. Her du xwişkan ji İsa re xeber şandin û gotin: Ya xudan, yê ku tu jî hez dikî nexweş e. Lê dema ku İsa ev yek bihîst, wî got: Ev nexweşî ne ji bo mirinê ye. Lê belê ew ji bo rûmeta Xwedê ye, da ku kurê Xwedê pê bi rûmet bibe. İsa ji Mertayê, ji xwişka wê û ji Lazar hez dikir. Lê dema bihîst ku Lazar nexweş e, ew du rojên din jî li wî ciyê ku lê bûma. Paşê wî ji şagirtên xwe re got: Em dîsa herin ciwistanê. Şagirtan jê re got: Mamoste, hê niha bû cihû li kevirkirina te digeriyan. Ma tu dîsa diçî wê derê? İsa bersîva wan da: Ma di rojek de 12 saet tunin. Eger yek bi roj bigere, naterpile. Çimkî ew ronahiya vê dinyayê dibîne. Lê eger yek di şevê de bigere, ew diterpile, çimkî bi wî re ronahî tune. Piştî van peyvan wî ji wan re got: Dostê me Lazar bi xew ve çûye. Lê ez diçim wî hişyar bikim. Şagirtan jê re got: Ya xudan, eger ew ketibe xewê, ew ê qenc bibe. Niha İsa li ser mirina wî digot, lê wan guman kir ku ew li ser razana wî dibêje. Li ser vê yekê İsa bi eşkereyî ji wan re got: Lazar miriye. û ji bo we ez dilşame ku ez ne li wê derê bûm, da ku hûn bawer bikin. De niha rabin, em herin bawî. Hingê Tûmayê ku jê re cêwî digotin, ji hevalên xwe yên şagirt re got: Em jî herin, da ku em bi wî re bimirin. Dema ku İsa hat, wî dît ku beriya 4 rojan Lazar kirine gorê. Beytanya nêzîkî Orşelîmê bû û li dora 3 kîlometreyan jê dûr bû.
gelek cihû hatibûn ba Merta û Meryemê da ku ji ber mirina birayê wan di ber dilê wan de bê. Gava Mertayê bihîst ku İsa tê, ew çû pêşiya wî. Lê Meryem li malê ma. Mertayê ji İsa re got: Ya Xuda, eger tu li vir bûyayî, birayê min nedimir. Niha jî ez dizanim tu çi ji Xwedê bixwazî, ew ê bide te. İsa ji wê re got: Birayê te wê dîsa rabe. Mertayê lê vegerand. Ez dizanim roja dawî, roja vejînê, ew ê dîsa rabe. İsa ji wê re got: Vejîn û jiyan ez im. Yê ku bawerî bi min anîbe, miribe jî ew ê bijî. û her kesê ku dijî û baweriyê bi min tîne qet namire. Tu vê yekê bawer dikî? Mertayê ji wê re got: Erê ya Xudan, ez bawer dikim ku tu Mesîhî, kurê Xwedê yî, yê ku wê bihata dinyayê. Piştî ku wê ev got, çû gazî xuşka xwe Meryemê kir û bi dizî got: Mamoste li vir e û ew gazî te dike. Gava ku Meryemê ev bihîst, zû rabû çû ba İsa. İsa hê negêişt bû gund û hê li wî cihî bû. Dera ku Merta hatibû pêşiya wî. Cihûyên ku li malê bi wê re bûn û di ber dilê wê de dihatin, gava dîtin ku Meryem zû rabû derket derve, dan pey wê. Wan guman kir, ew diçe ser gorê ku bigirî. Dema ku Meryem hat ciyê ku İsa lê bû ew dît, xwe avêt lingên wî û got: Ya Xuda, eger tu li vê derê bûyayî, birayê min nedimir. Gava ku İsa çav bi giriyê wê û bi giriyê cihûyên ku pê re hatibûn ket, ji kûr ve naliya û kederê ruhê wî girt. Wî ji wan pirsî: We ew li ku derê veşart? Wan jê re got: Ya Xuda, were û bibîne. İsa giriya. Hingê cihûyan got: Binêrin, çi qas ji wê hez dikir. Lê hinekan ji wan got: Ma yê ku çavên ekor vekirin, nikaribû tiştekî bike ku ev mirov jî nemire. Li ser vê yekê İsa dîsa ji kûr ve naliya û gihîşt ser gorê. Gor şikeftek bû û kevirek li ber derê wê bû. İsa got: Kevir rakin. Xuşka yê mirî Mertayê ji wê re got: Ya Xuda, êdî bên ketiye, ev çar rojê ku ew miriye. İsa ji wê re got: Ma min ji te re negot. Eger tu bawer bikî, tê rûmeta Xwedê bibînî. Îcar kevir rakir. İsa çavên xwe berbijor ve hilda û got: Bavo, ji ber ku te ez bihîstim, ez ji te re şikir dikim. Ez dizanim ku tu her gav min dibihîzî. Lê min ev ji bo elaleta li hawirdorê rawestayî got, da ku bawer bikin ku te ez şandime. Piştî ku wî weha got, ew bi dengekî bilind qîriya: Lazar, were derve! Yê mirî, dest û ling bi cawpêçayî û serçavê wî destmalekê nixamtî derket derve. İsa ji wan re got: Wî vekin û bihêlin bila here. Gelek cihûyên ku hatibûn ba Meryemê û tiştên ku İsa kiribûn dîtin, bawerî bi wî anî. Lê hinek ji wan jî çûn ba Fêrîsiyan û tiştên ku İsa dikirin ji wan re gotin. Îcar Fêrîsî û serekên kahînan civîna giregiran gazî ba hev kirin û gotin: Em ê çi bikin? Ev mirov gelek nîşanan çê dike. Eger em wî weha bihêlin, hemû kes wê bawerê bi wî bîne û Romayê ji wê bên, cihê me yê pîroz û milletê me jî hulê rakin. Yekî ji nav wan, Qeyafayê ku wê salê serokahîn bû, ji wan re got: Hûn qet tiştekî fêm nakin. Ma hûn nafikirin. Ji bo ku tevahiya millet helak nebe, di oxira gel de mirovek bimre, ji bo we çêtir e.
وی اف جبر خو نگوت لی جبر کو او سرکاهینه وی سالی بو وی پیغمبرتی کرد کو عیسا ویجبو ملت بمره نبتنه ده اغرا وی ملتی ده لی اوی جبو جواندن و یکتیا زاروکین خوده یم بلاو بوی جی بمرا ایجار جوی روژه و شیورا کشتنا عیسا کرن لوما عیسا اید به اشکرهی دناو جهویان ده نگریا لی او جوی دره درکت چو حریمک نیزی چوله باجاره که جیره افرایم دگوتن و به شاگردین خواه لوی دره ما ججنا درباسبونه یا جهویان نزیک بو گلک کسین جگوندین هاویردور جبو که لگور عادتان خواه پاقش بکن بریا ججنا درباسبونه هلکشیان اورشلیمه او لوی دره لعیسا دگریان و گاوا لپرسگه راد وستان جهفدو دپرسین هون چه دبیجن؟ ما اوقات نای ججنه فریسی و سرکین کاهینان جی امر درخستی بون اگر کسک بزانه او لکو دریه دوی هایوان پی بخه داکووی بگرن یوحنا بشا 12 ایجار 6 روز بریا ججنا درباسبونه عیسا هات بیتان یایه لازاره که عیسا او جناو مریان را کربو لور رودنشت لوی دره وان زیافتک داوی مرتای خدمت دکر لازار جی یک جوان کسان بو ین کو به عیسی ره لسر سفره رودنشتن مریم جرونی ناردا خرویه پر هیجا لیترک رومایی بلنگین عیسی دکر و ده پیده به پوری خواه لنگین وی زوا کرن فوایا مالی به بیهنا رونی نارده تجیبو لی یکی جشاگردین وی جهودای اسخریوتی یک وی پاشه او بدا دست گوت چما افرون بین خوش بسی ست زیوی نهات فروتن و لبلنگاز نهات پلاف کرن؟ وی اف نجبو کو خما بلنگازان دخوار لی جبر کو او دز بو گوت خلید کا پران بوی ربو و تشتی کو دکتی جه ددزی عیسا گوت دو ججنکه برده بلا ویج بو روژا کو از بین و شارتن هلینه بلنگاز هر گاو دناو ودنه لی از هر گاو نل باومه دما کو الالتک مزن جهویان بهیس کو عیسا لوی دریه او الالت هات او نبتنه جبو عیسا هات لی جبو کو لازاره کو وی جناو مریان را کرو بوجی ببینه ایجار سرکین کاهینان شیورا کشتنا لازار جی کرن چمکی جروی وی گلک جهود دچون باوری به عیسا دانین دوترا روژه الالتک مزن اکو حاطب و ججنه گاوا به هیس کو عیسا تی اورشلیمه وان راهشت گلین خرمیان چون پیشیاوی و خیرین هوسانا یکو به نام خدان تی پیروز به پادشاه اسرائیل پیروز به عیسا دهشکک دید و لی سوار بو وکو حاتیه نویسین نترسه ای کچاسیون وایه پادشاه تل سر پشتا دهشک سواره و تی شاگردین وی ده دسپیکی ده او فهم نکرن لی دما کو عیسا هات برومت کرن هنگی هات بیرا وان کو افتشت جبو وی هاتن نویسین و وان افتشت جبو وی کرن او الالتا چاخه کو وی جگوری گازی لازار کربو و او جناو مریان را کربو بیربو شاهدیا ویه که دکر جبر ویه که گلک چون پیشیاوی چمکی وان بهیست بکو وی او نیشان چه کریه لوما فریسیان جهو را گوت هون دبینن تشتکی دسته و نای بنیرن چاور تواهی دنیای دایه پیوی دناو وان کسان ده ین کو جبو ده ججنه ده بپرزن هلکشیابون اورشلیمه هنکی یونانی جی هبون او هاتن با فیلیپوسه جباجار بیت سایدا جلیله و جوی را گوتن از بنی ام دخوازن عیسا ببینن فیلیپوس چو و او جه اندراویس را گوت
اندراویس و فیلیپوس جی چون ji عیسا re gotin. عیسا bersîva wan da. Saeta ku kurê mirov bê birûmetkirin hat. Bi rastî ez ji we re dibêjim, heta ku liba genim nekeve erdê û nemire, bi tenê dimîne, lê eger ew bimire, gelek ber dide. Yê ku ji jiyana xwe hez dike, ew ê wê winda bike. Lê yê ku ji vê dinyayê ji jiyana xwe nefret dike, wê ji bo jiyana herheyî hiltîne. Yê ku bixwaze ji bo min xizmetê bike, bila li pey min bê. Ez li ku derê bim, yê ku ji min re xizmetê dike jî, wê li wê derê be. Kî ku ji min re xizmetê bike, bav wê wî bide rûmetkirin. Niha dilê min ketiye tengiyê, ez çi bêjim? Ma ez bêjim, bavo, min ji vê saetê xilas bike. Na, ji bo vê yekê ez hatime vê saetê. Bavo, navê xwe birûmet bike. Li ser vê yekê dengek ji ezmên hat. Min ew birûmet kir û ez ê dîsa wî birûmet bikim. Ew elaleta ku li wê derê rawista bû û ev bihîst got. Ezman qîriya. Hinekan jî digot, Milyaketek bi wî re peyivî. İsa bersîv da û got. Ev deng ne ji bo min, lê ji bo we hat. Niha dema dîwana vê dinyayê ye. Niha serokê vê dinyayê wê bê avêtin derve. Çaxê ku ez ji erdê ber bi jor ve bêm hildan, ez ê hemûyan ber bi xwe ve bikişînim. Wî bi vê gotinê îşaret kir, ka ew ê bi mirineke çawa bimire. Elaletê bersîva wî da. Me ji şerîetê bihîstiye ku Mesîh wê her û her bimîne. Çawa dibe ku tu dibêjî divê kurê mirov ber bi jor ve bê hildan? Kî ev kurê mirov? İsa ji wan re got, Ronahî hê ji bo demeke Kurt bi we re ye. Hê ku ronahî bi we re ye, rê ve herin da ku tarî bi ser we de negire. Yê ku di tariyê de rê ve diçe, nizane diçe ku derê. Hê ku ronahî bi we re ye, baweriyê bi ronahiyê bînin, da ku hûn bibin zarokên ronahiyê. Piştî ku İsa wiha peyivî, çû û xwe ji ber wan veşart. Bi ser ku wî li ber wan ev qas nîşan çêkiribûn, hê jî wan bawerî bi wî nedanî. Ev çêbû da ku gotina îşaya pêxember bêcî. Ya Xudan, kê bi xebera ku me da bawer kir û zendê Xudan ji kê re hat diyar kirin. Ji ber vê yekê wan nikaribû bawer bikin. Çimkî îşaya ev jî gotiye. Wî çavê wan kor kiriye û dilê wan hişk kiriye. Da ku bi çavên xwe nebînin û bi dilê xwe fêm nekin û venegerin û ez jî wan qenc nekim. İşaya weha gotiye, çimkî wî rûmeta İsa dîtiye û li ser wî peyivîye. Lêbelê dîsa jî ji serekan gelekan bawerî bi wî anî. Lê ji tirsa Fêrîsiyan ji bo ku ji kiniştê neyên avêtin, ev eşkere nekirin. Çimkî wan ji pesnê Xwedê bêtir, ji pesnê mirovan hez kir. İsa bi dengekî bilind got, Yê ku baweriyê bi min tîne, ne bi min, lê bû yê ku ez şandime baweriyê tîne. û yê ku min dibîne, wî yê ku ez şandime dibîne. Ez bi ronahîtî hatim dinyayê, da her kesê ku baweriyê bi min bîne, di tariyê de nemîne. Eger yek gotina min bibîze û pêk neyne, ez dîwana wî nakim. Çimkî ez nahatime ku dîwana dinyayê bikim. Lê ez hatime ku dinyayê xilas bikim. Yê ku min red dike û bi gotinên min nake, yekî ku dîwana wî bike
هەیە ئەو گوتنا کو من گوتیە ئەو گوتن وێ درۆژە داویدە دیوانە وی بکە چمکی ئەس ji ber xwe napeyvim lê tiştê ku ez dibêjim û tiştê ku ez dipeyvim bavê ku ez şandime emir daye min ez dizanim ku emrê wî jiyana her heyî ye loma tiştên ku ez dipeyvim bavê min çawa ji min re gotine ez wisa dibêjim Yuhanna beşa sêzdemîn. Îcar beriya cejna derbasbûnê İsa dizanibû saeta wiya ku vê dinyayê berde û here ba bav hatiye. Wî ji hemûyên xwe yên li dinyayê hez kiribû û heta dawiyê ji wan hez kir. Di dema xwarina şîva êvarê de ji xwe hingê îblîs xistibû dilê Cihûdayê kurê Şîmûnê İsxeryotê ku İsa bide dest. İsa dizanibe ku bav hemû tişt daye destên wî û ew ji ba Xwedê hatiye û ew ê dîsa vegere ba Xwedê. Îcar ji ser xwarinê rabû, xiftanê xwe danî aliyekî û pêşgîrek hilda li pişta xwe pêça. Di pey de av kir leganekê û dest bi şûştina lingên şagirtên xwe kir û ew bi pêşgîra li pişta xwe pêçayî ziwa kirin. Îcar ew hat ba Şîmon Petrus jê re got: Ya Xwedan, ma tê lingên min bişoy. İsa lê vegerand û got: Niha tu fêm nakî ez çi dikim, lê paşî tê fêm bikî. Petrus jê re got: Tu caran tu lingên min naşoyî. İsa bersîva wî da: Eger ez te neşom, para te bi min re tune. Şîmon Petrus lê vegerand û got: Ya Xwedan, nexwe ne bi tenê lingên min, lê dest û serê min jî bişo. İsa jê re got: Yê ku hatiye şûştin, ji bilî lingên wî ne hewceye ku dereke wî ya din bê şûştin. Ew bi tevahî paqij e, hûn jî paqij in, lê ne hûn hemû. Çimkî İsa dizanibû kî wê wî bide dest, ji ber vê yekî wî got: ne hûn hemû paqij in. Piştî ku wî lingên wan şûştin, xiftanê xwe li xwe kir û dîsa li ser sifrê rûnişt. Wî ji wan pirsî: Ma hûn dizanin ku min ji bo we çi kir? Hûn ji min re dibêjin mamoste û xudan û hûn rast dibêjin, çimkî ez ew im. Eger bi ser ku ez xudan û mamoste me jî min lingên we şûştin, divê hûn jî lingên hevdû bişon. Min mînakek da we, da ku çawa min ji we re kir, hûn jî wisa bikin. Bi rastî ez ji we re dibêjim, xulam ne di ser axayê xwe re ye, ne jî yê ku hatiye şandin di ser ê ku ew şandiye re ye. Madem ku hûn van tiştan dizanin, xwezî bû we, eger hûn wan bikin. Ez ji bo we hemûyan nabêjim. Ez dizanim min kî hilbijartine. Lê divê ew nivîsar bê cih. Yê ku nanê min xwar, pehniya xwe li hember min rakir. Ez van niha, beriya ku bibin, ji we re dibêjim. Wisa ku dema ew bibin, hûn bawer bikin ku ez ew im. Bi rastî ez ji we re dibêjim, yê ku wî kesê ez dişînim, qebûl bike, min qebûl dike. û yê ku min qebûl bike, wî ku ez şandime qebûl dike. Piştî ku İsa ev tişt gotin, di ruh te gelek reht bû. Wî şahîdî kir û got: Bi rastî ez ji we re dibêjim, yek ji we wê min bide dest. Şagirtan li hev dû nêrî û heyrîn. Ka ew li ser kê dibêje?
یکی ji şagirtên wî yê ku Îsa jê hez dikir, pala xwe dabû singê Îsa. Şimûn Petrus ji wî re îşaret kir û got: Bipirse, ka li ser kê dibêje? Wî jî pala xwe dabû singê Îsa, pirsî: Ya Xudan, kî ye ew? Îsa bersîv da û got: Ez pariyê nên li xwarinê bixim û bidim kê ew e. Di pey de wî pariyek nan hilda, li xwarinê xist û da Cihûdayê kurrê Şîmonê İsxaryotî. Piştî ku Cihûda pariyê nên stand, îblîs ket dilî. Îsa ji wî re got: Tiştê ku tê bikî, niha zû bike. Lê tu kesî ji yên ku li ser sifrê rû diniştin fêm nekir ku wî çima wiha got. Ji ber ku xelîtka peran bi Cihûda re bû, hinan ji wan guman dikir ku Îsa dibêje, tiştên ku ji bo cejnê ji me re lazim in bikire, an tiştekî bide belengazan. Gava ku Cihûda pariyên nên stand, di cih de derket derve. û şev bû. Piştî ku ew derket derve, Îsa got: Niha kurê mirov hat birûmetkirin û Xwedê jî bi wî hat birûmetkirin. Eger Xwedê bi wî hat birûmetkirin, Xwedê jî wê wî bi xwe birûmet bike. Hem jî wê wî di cih de birûmet bike. Zarono, ez hê demeke Kurd biwere me. Hûn ê li min bigerin. Lê wekû min ji cihûyan re got, niha ez ji we re jî dibêjim. Hûn nikarin bên cihê ku ez diçimê. Ez emrekî nû didim we. Ji hevdû hez bikin. Wekû min ji we hez kir, hûn jî ji hevdû hez bikin. Bi vê yekê hemû ê bizanin ku hûn şagirtên min in, eger hûn ji hevdû hez bikin. Şimûn Petrus jê pirsî: Ya Xudan, tu bi ku derê ve diçî? Îsa bersîva wî da: Cihê ku ez diçimê, niha tu nikarî li pey min bêyî. Lê paşê tê li pey min bêyî. Petrus jê re got: Ya Xudan, çima ez niha nikarim li pey te bêm? Ez ê ji bo te canê xwe bidim. Îsa bersîva wî da: Ma tê ji bo min canê xwe bidî. Bi rastî ez ji te re dibêjim, hê dîk bang nedayî, tê sê caran min înkar bikî. Yuhanna beşa çardemîn. Bila dilê we reht nebe. Baweriya xwe bi Xwedê bînin û baweriya xwe bi min jî bînin. Di mala bavê min de gelek ode hene. Eger wisa tu nebiya, ma min ê ji we re bigota ku ez diçim, ji we re cih amade bikim? Dema ku ez çûm û min ji we re cih amade kir, ez ê dîsa bêm û we bibim ba xwe, da ku cihê ez lê bim, hûn jî li wê derê bin. Hûn rêya wî cihê ku ez diçimê dizanin. Toma jê re got: Ya Xudan, em nizanin tu diçî ku derê, em ê çawa rê bizanin? Îsa ji wî re got: Rê, rastî û jiyan ez im. Heta ku ne bi destê min be, tu kes nayê ba bav. Eger we ez nas bikira ma, wê bavê min jî nas bikira. Îcar, ji niha ve hûn wî nas dikin û we ew dîtiye. Filîpos jê re got: Ya Xudan, ka bav nîşanî me bide, ev têra me dike. Îsa jê re got: Ey Filîpos, ew qas dem ez bi we re me, ma hê jî te ez nas nekirime. Yê ku ez dîtime, bav dîtiye. Tu çawa dibêjî bav nîşanî me bide? Ma tu bawer nakî ku ez bi bav re me û bav jî bi min re ye. Gotinên ku ez ji we re dibêjim, ez ji ber xwe nabêjim.
lê bavê ku bi min re dimîne karên xwe dike. Ji min bawer bikin ku ez bi bav re me û bav jî bi min re ye. Lê qet nebe ji ber van karan bawer bikin. Bi rastî ez ji we re dibêjim, yê ku baweriyê bi min bîne, karên ku ez dikim ew bi xwe jî wê bike. Ew ê yên hê mezintir jî bike. Çimkî ez diçim bav. Bi navê min hûn çi bixwazin ez ê bikim da ku bav bi kur bi rûmet bibe. Eger hûn bi navê min tiştekî ji min bixwazin ez ê wî bikim. Eger hûn ji min hez dikin hûn ê emrên min bînin cih. û ez ê ji bav bixwazim û ew ê alîkariyekî din bide we da ku her û her bi we re bibîne. Ew ruhê rastiyê ye. Dinya nikare wî qebûl bike çimkî ne wî dibîne û ne ji wî nas dike. Lê hûn wî nas dikin çimkî ew bi we re dimîne û ew ê di dilê we de be. Ez we sêwî nahêlim. Ez ê dîsa bêm ba we. Piştî demeke kurt êdî dinya min nabîne lê hûn ê min bibînin. Madem ez dijîm hûn jî hûn ê bijîn. Wê rojê hûn ê bizanin ku ez bi bavê xwe re me. Hûn bi min re ne û ez jî bi we re me. Yê ku emrê min qebûl dike û wan tîne cih, ew e yê ku ji min hez dike. Yê ku ji min hez dike ew ê ji aliyê bavê min ve bê hezkirin. Ez ê ji wî hez bikim û xwe ji wî re eşkere bikim. Cihûda neyê İsxaryotî ji wî re got: Ya Xudan, ev çawa dibe ku tê xwe ji me re eşkere bikî, lê xwe ji dinyayê re eşkere nakî. İsa bersîva wî da û got: Eger yek ji min hez bike, wê gotina min bigire. Bavê min jî wê ji wî hez bike û em ê bên ba wî û li ba wî cih bigirin. Yê ku ji min hez nake, gotinên min jî nagire. Gotina ku hûn dibîzin neya min e, lê ya wî baviyê ku ez şandime. Hê ez li ba we, min ev tişt ji we re gotin. Lê alîkar, ruhê pîroz, yê ku bav wê bi navê min bişîne, ew ê hemû tiştê hînê we bike û wê her tiştên ku min ji we re gotine bîne bîra we. Ez aştiyê ji we re dihêlim. Ez aştiya xwe didim we. Ez wek ku dinya dide we nadim. Bila dilê we reht nebe û netirsin. We bihîst ku min ji we re got ez diçim, lê ez ê dîsa bêm ba we. Eger we ji min hez bikira, hûn ê şa bibûna ji bo ku ez diçim ba bav. Çimkî bav di ser min re ye. Min ev niha berî ku çêbin gotin da ku dema ew çêbin hûn bawer bikin. Êdî ez bi we re pir napeyvim. Çimkî serokê vê dinyayê tê. Tu tiştê wî bi min re tune. Lê bila dinya bizane ku ez ji bav hez dikim û bav çawa emir daye min ez wisa dikim. Rabin em ji vir herin. Em ji vir herin. Yuhanna beşa panzdemîn. Ez mêwa rastînim. Bavê min jî rezvan e. Ew her şivika mina ku fêkî nade dibire, her şivika ku fêkî dide jî ji bo ku bêtir fêkî bide dike zixîne û paqij dike. Bi gotina ku min ji we re got, ji xwe hûn paqijin. Bi min re bimînin. Ez jî bi we re. Çawa ku şivik bi mêwê ve nemîne, ji ber xwe nikare fêkî bide,
هون جی وسا بمن را نمینن هون نکارن فیکی بدن از میوم هون جی شوکن یکو بمن را دمینه و از بوی را دمینم او گلک فیکی دده چمکی بی من هون نکارن تو تشتی بکن اگر یک بمن را نمینه و وک شوکا میوه بی آویتن در و او حشک ببه هنگه او تین جواندن تین آویتن ناو ایگر و دشاوتن اگر هون بمن را بمینن و گوتنن من لباوه بمینن هون هر چه دخوازن بخوازن و جوره بداین بزیده فکی داینا خواه و بشاگرد بونا من هونه باوه من برومت بکن وکو باوش من حزدکه از جی وصا جوا حزدکم ده حز کرنا من ده بمینن اگر هون امرین من بینن جه هونه ده حز کرنا من ده بمینن چواکو من امرین باو آنین جه و از ده حز کرنا ویده دمینم من افتشت جوره گوتن داکو شابونا من بوره به و شابونا و تمام ببه امر من اوه جهف دو حز بکن وکو من جوا حز کر تو حز کرن ند سر و حز کرن ریکو مروفک دبر دوستین خود جان خو بده اگر هون تشتین کو من لو امر کرن بینن جه هون دوستین منن ایدی از جوره نابجم غلام چمکی غلام نزانه کو آغای وی چه دکه از جوره دبجم دوستین من چمکی هر تشتین کو من جباو خو بهیستن من بو دان زانین نوا از هل بجارتم لی من هون هل بجارتن و کفش کرن داکو هون هرن فیکی بدن و فیکی و بمینه هنگی هون بناوه من چه جباو بخوازن او بدوه امر من جباوه اوه جهف دو حز بکن اگر دنیا جوه نفرت بکه بزانن کو بریاوه جمن نفرت کریه اگر هونج دنیای بونا دنیای وی جین خو حز بکره لیج بوکو من هونج دنیای هل بجارتنه هون نج دنیای نه جبر ویه که دنیا جوه نفرت دکه پیوا کو من جوره گوت بینن بیرا خواه غلام ند سر آغای خوره اگر وان تنگاهی دابه من و تنگاهی بدن وجی اگر وان گوتنا من گرتبه و گوتنا وجی بگرن لیوان حمود تشتان و جبر ناوه من بوه بکن چمکی او ویه کو از شاندمه ناس ناکن اگر از نهاتا ما او من جوان را نگوتا گناه وان و تو نبویا لنها جبو گناه هیجتا وان تو نه یکوش من نفرت دکه جباوه من جی نفرت دکه کارن کو تو کسی نکرنه اگر من دناو وان دن نکر بانا و گناه وان تو نبیا لنها وان دیت و دیسا هم جمن هم جی جباوه من نفرت کرن لیبله اف یک چه بو دا اف گوتنا کود شریعتا وان دا هاتی نویسین بیجه وان بیسدم جمن نفرت کر چاقه کو آلیکاری کو از جبا باو جوره بشینم او روح راستیه یکو جبا باو درد که و بی او جبو من شاهدیه بکه هون جی هون شاهدیه بکن چمکیش دست بکه و هون بمن ربونه یوحنا بشا 16 من اف تشت جوره گوتن داکو هون نترپلن
ew ê we ji kiniştan bavê jin derve. Erê, wextekî wisa tê, her kesê ku we bikuje wê guman bike ku xizmetê ji Xwedê re dike. Wê van bikin, çimkî wan ne bav nas kir û ne jî ez. Lêbelê min ev tişt ji we re gotin da ku çaxê wextê wan bê, hûn bînin bîra xwe ku min ev ji we re gotine. Min ev di dest pêkê de ji we re negotin, çimkî ez bi we re bûm. Lê niha ez diçim bayê ku ez şandime. û ji nav we tu kes ji min napirse, tu bi ku derê ve diçî. Îcar ji ber ku min ev tişt ji we re gotin, dilê we bi xemgînî tije bûye. Lêbelê ez rastiyê ji we re dibêjim, çûyîna min ji bo we çêtir e. Eger ez neçim, alîkar ji we re nayê. Lê eger ez herim, ez ê wî ji we re bişînim. Dema ku ew bê, ew ê derbarê guneh, rastî û dîwanê de bala dinyayê bikişîne ser sûcên wê. Li ser guneh, çimkî ew baweriyê bi min nayînin. Li ser rastiyê, çimkî ez diçim babav û êdî hûn min nabînin. Li ser dîwanê, çimkî serokê vê dinyayê sûcdar hatiye derxistin. Hê gelek tiştên ku ez ji we re bêjim hene, lê niha hûn nikarin wan ragirin. Lê dema ku ew rohê rastiyê bê, ew ê we ber bi hemû rastiyê ve bibe. Çimkî ew ji ber xwe napeyve, lê tiştên ku bibîze wê bêje û tiştên ku wê bibin, wê bi we bide zanîn. Ew ê min birûmet bike, çimkî ew ê jiyê min bistîne û bi we bide zanîn. Her çiyê bav hebe yê min e. Ji ber vê yekê min got ku ew ê jiyê min bistîne û bi we bide zanîn. Piştî demeke Kurd êdî hûn min nabînin. Dîsa piştî demeke Kurd hûn ê min bibînin. Ji şagirtên wî hinekan ji hevdû re gotin. Ev çi ye ku ew ji me re dibêje? Piştî demeke Kurd hûn min nabînin. û dîsa piştî demeke Kurd hûn ê min bibînin. û dibêje, çimkî ez ê herim babav. Îcar wan digot, ev dema Kurd a ku dibêje çi ye? Em fêm nakin ku ev çi dibêje? Eysa dizanibû ku ew dixwazin jê bipirsin. Li ser vê yekê wî ji wan re got. Hûn li ser gotina min a piştî demeke Kurd hûn min nabînin û dîsa piştî demeke Kurd hûn ê min bibînin ji hev dipirsin. Bi rastî ez ji we re dibêjim, hûn ê bigirîn û li xwe bixin, lê dinya wê şa bibe. Hûn ê xemgîniyê bikişînin, lê xemgîniya we wê bibe şahî. Dema ku jin zarokê tîne dinyayê, ê şê dikişîne. Lê piştî ku zarok anî, bu wê şabûna ku mirovek hatiye dinyayê, êdî ew êşa xwe nayîne bîra xwe. Niha hûn jî xemgînin. Lê ez ê we dîsa bibînim û dilê we wê bi şahiyê tije bibe. û tu kes vê şahiya we ji we nastîne. Dema ku ew roj bê, hûn tu tiştî ji min napirsin. Bi rastî ez ji we re dibêjim, hûn bi navê min her çi ji bav bixwazin, ew ê bide we. Heta niha we bi navê min tu tişt nexwest. Bixwazin hûn ê bistînin. Wisa ku şahiya we temam bibe. Min ev tişt ji we re bi meselan gotin. Wext tê ku êdî ez bi meselan ji we re nabêjim. Êdî ez ê bi eşkereyî ji we re li ser bav bêjim. Wê rojê hûn ê bi navê min bixwazin, ez ji we re dibêjim, nelazim e ku ez ji bo we ji bav bixwazim. Bav bi xwe ji we hez dike. Çimkî hûn ji min hez dikin û bawer dikin ku ez ji ba Xwedê hatime.
ez ji ba bav derketim û hatim dinyayê. Dîsa ez dinyayê dihêlim û diçim ba bav. Şagirtên wî gotin, Vaye, niha tu bi eşkereyî dipeyvî û qet bi meselen nabêjî. Niha em fêm dikin ku tu her tiştî dizanî û hewcedariya te tune ku kesek ji te bipirse. Ji bo vê yekî em bawer dikin ku tu ji ba Xwedê hatiyî. İsa ji wan re got, Niha hûn bawer dikin. Wext tê, erê hatiye jî. Wextê ku her yek ji wê belav bibe, wê here cihê xwe û min bi tenê bihêle. Lê ez ne bi tenê me, çimkî bav bi min re ye. Min ev tişt ji we re gotin, da ku hûn bi min re da aştiyê de bin. Hûn ê li dinyayê tengahiyê bibînin, lê bizrav bin. Ez li hember dinyayê bi ser ketim. Yuhanna beşa hevdemîn. Piştî ku İsa ev tişt gotin, çavên xwe ber bi ezmên ve hildan û got, Ya bavo, saet hat. Kurê xwe birûmet bike, da ku kur jî te birûmet bike. Çimkî te desthilatî li ser hemû mirovan dawî, da ku jiyana her heyî bide hemû kesên ku te dane wî. Jiyana her heyî jî ev e, ku ew te, tu Xwedayê bi tenê rast û İsa Mesîhê ku te şandiye nas bikim. Min tu li ser rûyê erdê birûmet kirî. Karê ku te spartibû min ew pêk anî. Ya bavo, beriya ku dinya çêbe ew rûmeta ku li ba te ye, ya min bû. Bi wê niha min li ba xwe birûmet bike. Min navê te ji wan mirovan re eşkere kir, ên ku te ji dinyayê dan min. Yên te bûn, te ew dan min û wan peyva te girt. Ew niha dizanin her tiştên ku te dane min ji te ne. Peyvên ku te dan min dan wan û wan jî ew qebûl kirin. Ew bi rastî dizanin ku ez ji te hatime û bawerî anîn ku te ez şandime. Ez ji bo wan dua dikim, ne ji bo dinyayê. Ez ji bo yên ku te dane min dua dikim, çimkî ew ên te ne. Hemû yên ku yên minin, yên te ne. Yên te jî yên minin. û ez bi wan birûmet bûme. Êdî ez ne li dinyayê me, lê ew li dinyayê ne. Niha ez tên ba te. Ya bavê pîroz, bi navê xwe ku te da min, wan biparêze, da ku ew jî wek me bibin yek. Dema ku ez bi wan re bûm, bi navê tê ku te dabû min, ez li wan bûm xweyî. Min ew parastin û tu kes ji wan winda nebû. Ji bilî kurê helakê, da ku nivîsara pîroz bê cih. Lê niha ez tên ba te, û hê ku ez li dinyayê me, ez van gotinan dibêjim, ji bo ku şabûna min di dilê wan de temam bibe. Min peyva te gihand wan û dinyayê ji wan nefret kir. Çimkî çawa ku ez ne ji dinyayê me, ew jî ne ji dinyayê ne. Ez dua dikim, ne ji bo ku tu wan ji dinyayê rakî, lê ji bo ku tu wan jî yê xerab biparêzî. Çawa ku ez ne ji dinyayê me, ew jî ne ji dinyayê ne. Wan bi rastiyê pîroz bike û veqetîne. Peyva te rastî ye. Wek ku te ez şandim dinyayê, min jî ew şandin dinyayê. Ez ji bo wan xwe dikim veqetandiye pîroz, da ku ew jî bi rastiyê pîroz bibin û veqetin. Ez ne bi tenê ji bo wan,
لێ ji bo yên ku bi gotina wan baweriyê bi min tînin jî dua dikim. Da ku hemû bibin yek. Ya bavo, çawa tu bi min re yî û ez bi te re me, bila ew jî bi me re bin, da ku dinya bawer bike ku te ez şandime. Rûmeta ku te da min da wan, da ku ew bibin yek, wek ku em yekin. Ez bi wan re, tu jî bi min re, da ku ew bigîhîjin yekîtiyeke temam û dinya bizane ku te ez şandime û çawa ku tu ji min hez dikî, tu ji wan jî hez bikî. Ya bavo, ez dixwazim yên ku te dane min, li cihê ku ez lê me bi min re bin, da ku rûmeta ku te daye min bibînin. Çimkî te beriya damezrandina dinyayê ji min hez kir. Ya bavê dadperwer, dinya te nas nake, lê ez te nas dikim. Ev jî dizanin ku te ez şandime. Min navê te bi wan da zanîn û ez ê hêv bidim zanîn da ku hezkirina te ya ji min bi wan re jî be û ez bi wan re bim. Yuhanna beşa hejdemîn. Piştî ku İsa ev tişt gotin, bi şagirtên xwe ve derbasî aliyê din ê newala Qedronê bû. Li wê derê baxçeyek hebû. İsa û şagirtên xwe ketinê. Cihudayê ku ew da dest jî, ev cih dizanibû, çimkî İsa û şagirtên xwe gelek caran li wir li hev diciviyan. Îcar Cihuda komeke leşker û hin parêzgerên ku Fêrisî û serekên kahînan şandibû, bi fanos, xetîre û çekan ve bi xwe re anîn û hat wê derê. İsa hemû tiştên ku wê bihatana serî wî dizanibû. Îcar derket pêş û ji wan re got: Hûn li kê digerin? Wan lê vegerand û gotin: Li İsayê Nisretî. İsa ji wan re got: Ez ewim. Cihudayê ku İsa da dest jî bi wan re bû. Gava ku İsa ji wan re got: Ez ewim, ew ber bi paş ve çûn û ketin erdê. Wî dîsa ji wan pirsî: Hûn li kê digerin? Wan got: Li İsayê Nisretî. İsa bersîva wan da: Min ji we re got ku ez ewim. Madem hûn li min digerin, bihêlin bila evên ha herin. Wî ev got, da ew peyva ku wî gotibû bêje. Ji yên ku te dane min yek ji wan winda nekir. Hingê Şîmon Petrus şûrê ku pêre bû kişand û da weşand xulamê serokahîn û goyê wî yê rastê jê kir. Navê xulam Malxos bû. İsa ji Petrus re got: Şûrê xwe bixe kalan. Ma ez wê kasa tehl a ku bav daye min venexwim. Piştî vê yekê koma leşkeran û serdarê wan û parêzgerên cihuyan İsa girtin û girêdan. Pêşî ew birin ba henanê ku xezûrê Qeyafa bû. Qeyafa serokahînê wê salê bû. Ew Qeyafa bû yê ku şîreta di oxira gel de mirina yekî ji bo me çêtir e, di serekên cihuyan kiribû. Şîmon Petrus û şagirtekî din li pey İsa diçûn. Ji ber ku ev şagirt nasê serokahîn bû, ew bi İsa re ket hewşa serokahîn. Lê Petrus li derve li ber derê rawesta bû. Îcar şagirtê ku nasê serokahîn bû derket derve û bi dergehvanê re peyivî û Petrus anî hundir. Ew keçika dergehvan ji Petrus pirsî: Ma tu jî ne yek ji wan şagirtên vî mirovî yî? Petrus got: Na, ne ezim. Di vê navê de xizmetkar û parêzger li ber agirê ku ji komirê vêxistibûn, rawesta bûn û xwe germ dikirin, çimkî dinya sar bû. Petrus jî li ba wan rawesta bû û xwe germ dikir. Hingê serokahîn İsa li ser şagirtên wî û
û hînkirina wî kişand pirsyariyê. İsa bersîv da û got: Ez bi eşkerî bi xelkê re peyvîm. Min her dem li kinîştan û li perestgeha ku hemû cihû lê diciviyan hîn dikir. Min tu tişt bi dizî negot. Tu çima min dikişînî pirsyariyê? Jiyên ku ez bihîstime bipirse. Ka min ji wan re çi gotiye? Ew dizanin ku min çi gotiye. Dema ku İsa weha peyivî, yek ji parêzgerên ku li wê derê disekinin, sîleyek lê xist û got: Çawa tu bersiva serokahîn wiha didî? İsa lê vegerand û got: Eger min nerast gotibe, nerastiya min bêje. Lê eger ez rast dibêjim, tu çima li min dixî? Hingê henan ew girêdayî şand ba Qeyafayê serokahîn. Di vê navê de Şîmon Petrus hê rawesta bû xwe germ dikir. Ji wî pirsîn: Ma tu jî ne yek ji şagirtên wî? Wî ev înkar kir û got: Na, ne ezim. Yek ji xizmetkarên serokahîn mirovê wî yê ku Petrus guhî wî birî bû jê pirsî: Ma min tu di nav baxçe de bi wî re nedîtî? Petrus dîsa ev înkar kir û di wê gavê de dîk bang da. Îcar İsa ji ba Qeyafa birin qesra walî. Serê sibê zû bû û cihû neketin qesrê da ku adetên paqijiyê yên dînî xera nekin û bikarin xwarina cejna derbasbûnê bikin. Loma Pîlatos derket derve, hat ba wan û pirsî: Hûn vî mirovî bi çi sûcdar dikin? Wan bersîva wî da û got: Eger ev ne mirovekî xerabkar bûye, me ew teslîmê te nedikir. Pîlatos ji wan re got: Hûn bi xwe wî bibin û li gor şereta xwe dîwana wî bikin. Cihûyan lê vegerand û gotin: Destûra me tune ku em tu kesî bikujin. Ev çê bû da ku gotina İsa ku pê îşaret kiribû, ka ew ê bi mirineke çawa bimire bêcih. Hingê Pîlatos dîsa ket qesra walî, gazê İsa kir û jê pirsî: Ma tu padişahê cihûyan î? İsa lê vegerand û got: Tu vê ji ber xwe dibêjî, an hinekên din ev yek li ser min niştere gotine? Pîlatos got: Ma ez cihû me. Milletê te bi xwe serekên kahînan tu dayê destê min. Te çi kiriye? İsa bersîv da û got: Padîşahiya min ne ji vê dinyayê ye. Eger padîşahiya min ji vê dinyayê bûya, ji bo ku ez nekevim destê cihûyan, xizmetkarên min wê li ber xwe bidana. Lê padîşahiya min ne ji vê dinyayê ye. Pîlatos jî jê re got: Naxwe tu padişahî. İsa bersîv da û got: Tu ji bo min dibêjî ku ez padîşahim. Ez ji bo vê yekê ji dayîk bûme û ji bo vê yekê hatime dinyayê, da ku ez ji rastiyê re şahidiye bikim. Her kesê ku ji aliyê rastiyê be, gohê xwe dide dengê min. Pîlatos jê pirsî: Ma rastî çi ye? Piştî vê pirsê, Pîlatos dîsa çû derve ba cihûyan û ji wan re got: Ez tu setemê sûzdarkirina wî nabînim. Lê adeta wê ye ku ez di cejna derbasbûnê de yekî girtî ji bo we berdim. Ma hûn dixwazin ku ez ji bo we padişahê cihûyan berdim? Li ser vê yekê wan bi qîrîn got: Nevî mirovî, lê Barabas berde. Barabas jî serhildêrek bû. Serhildêrek bû. Yuhanna beşa 19. Hingê Pîlatos İsa girt û da ber qamçiyan. Leşkeran jî ji striyan tacek honandin û dan serî wî û xeftanekî binefşî lê kirin. Îcar dihatin pêş wî û digotin: Tu jî padişahê cihûyan. û sîle li wî dixistin. Pîlatos dîsa derket derve û ji wan re got: Vaye! Niha ez vî tînim derve bawe. Da ku hûn bizanin ku min tu setemê sûzdarkirina wî nedîtiye. Li ser vê yekê İsa bi taca serê xwe ya ji striyan çêkirî û bi xeftanê binefşî yê li xwe kirî ve derket derve. Pîlatos ji wan re got:
vayê ew mirov. Dema ku serekên kahînan û parêzgeran ew dît, qîriyan û gotin: Wî li xaçê bixe! Wî li xaçê bixe! Pîlatos ji wan re got: Hûn bi xwe wî bibin li xaçê bixin. Ez bi xwe tûseten bi tûşkirina wî nabînim. Cihûyan bersîva wî da û gotin: Şerîeta me heye û li gor şerîetê divê ew bimre. Çimkî wî xwe kiriye kurê Xwedê. Dema ku Pîlatos ev gotin bihîst, ew hê bêtir tirsiya. Ew dîsa çû hundirê qesra walî û ji İsa re got: Tu ji ku derê? Lê İsa bersîva wî neda. Pîlatos jî jê re got: Ma tu bi me re napeyivî. Ma tu nizanî ku desthilatiya min heye ku ez te berdim û desthilatiya min heye ku ez te li xaçê jî bixim? İsa lê vegerand û got: Eger ji jor ji te re nehata dayîn, tu desthilatiya te wê li ser min tu nebiya. Ji ber vê yekê gunehê wî yê ku ez dame destê te mezintir e. Hingê Pîlatos dixebitî ku İsa berde, lê cihû qêriyan û gotin: Eger tu vî mirovê berdî, tu ne dostê Qeyserî. Her kesê ku xwe bike padîşah, li hember Qeyser serî hildaye. Dema ku Pîlatos ev gotinên ha bihîstin, İsa anî derve. Ew bi xwe jî li ser kursiyê dîwanê rûnişt ku li cihê reqfa kevir bû, bi îbranî jê re Gabata digotin. Roja amadekirinê ya cejna derbasbûnê bû. Saet li dora 12 bû, nîvro bû. Pîlatos ji cihûyan re got: Vayê padişahê we! Lê ew qêriyan: Bila ji me dûr be! Bila ji me dûr be! Wî li xaçê bixe! Pîlatos ji wan re got: Ma ez padişahê we li xaçê bixim. Serekên kahînan bersîva wî dan: Ji Qeyser pêve padişahê me tune! Hingê wî İsa teslîmî wan kir, da ku li xaçê bixin. Li ser vê yekê wan İsa bir. İsa bi xwe xaça xwe hilgirt û derket wî cihê ku jê re cihê qoqê serî, bi îbranî Golgota digotin. Li wê derê wan ew bi 2 kesên din re li xaçê xistin. Her yek li kêlekekê İsa di navbera wan de bû. Pîlatos depikek nivîsî û bi xaçê vedanî. Tiştê nivîsî ev bû: İsayê Nisretî, padişahê cihûyan. Gelek cihûyan ev nivîstek xwend, çimkî cihê ku İsa li xaçê xistibûn nêzîkî bajêr bû û ew bi îbranî, latînî û yewnanî hatibû nivîsîn. Lê serekên kahînên cihûyan ji Pîlatos re gotin: Nenivîse padişahê cihûyan. Binivîse ku vî mirovî got ez padişahê cihûyanım. Pîlatos bersîv da: Min çi nivîsibe? Min nivîsiye. Piştî ku leşkeran İsa li xaçê xistin, wan cilên wî hildan, kirin 4 par, da ku ji her yekî re parek bikeve. Kirasê wî jî hildan. Kiras ji serî heta binî honandî û bêdirûtin bû. Îcar ji hevdû re gotin: Werin em vî nedrînin. Em pişkê bavêjin, ka wê ji kî re bikeve. Ev çêbû, da ku ew nivîsar bêce. Cilên min di nav xwe de leva kirin û ji bo xiftanê min pişk avêtin. Hingê leşkeran tam evên ha kirin. Li ber xaça İsa diya wî, xaltiya wî, Meryema jina Klopas û Meryema Mejdelanî rawista bûn. Dema İsa dît ku diya wî û şagirtê wî yê ku wî jê hez dikir li wê derê disekinin, wî ji diya xwe re got: Stiyê, vayê kurê te! Di pey de wî ji şagirtê xwe re got: Vayê diya te! Ji hingê û pêve vî şagirtê ew bir mala xwe. Piştî vê yekê êdî İsa dizanibû ku her tişt pêk hat. Ji bo ku nivîsara pîroz bêce, wî got: Ez tîme.
فراخك ji sihikê tijekirî li wê derê bû. Avgirek li nav sihikê xistî bi serê darikê gûr zêve danîn û dirêjî devî wî kirin. Gava ku İsa sihik vexwar, wî got: Tamam bû. Serê xwe xwar kir û ruhê xwe da. Ji ber ku roja amadekirinê bû û diviya roja şemiyê cesed li ser xaçê nemînin, çimkî ew şemî rojeke gelek girîng bû, serekên cihûyan ji Pîlatos daxwaza şikandina teşkên ên xaçkirî kirin da ku ew bên rakirin. Îcar leşker hatin, pêşî teşkên yekî û di pey de teşkên êdinên ku bi wî re hatibûn xaçkirin şikandin. Lê gava ku ew hatin ba İsa û dîtin ku ew ji xwe miriye, wan teşkên wî neşikandin. Lê dîsa jî ji leşkeran yekî newqa wî bi rimê qul kir û di cih de av û xwîn herikî. Yê ku ev dît şahîdî kir da ku hûn jî bawer bikin. Şahîdiya wî rast e û ew dizane ku ew rastiyê dibêje. Ev çê bû da ku ew nivîsar bêje. Tu hestî wî nayê şikandin. û dîsa nivîsareke din wiha dibêje: Ew ê li wî yê ku bedena wî qul kirine binêrin. Piştî vê yekê Yûsifê ji Arîmetyayê yê ku şagirtê İsa bû û ji tirsa serekên cihûyan xwe eşkere nekiribû, daxwaza rakirina cesedê İsa ji Pîlatos kir û Pîlatos destûr daye. Îcar Yûsif hat û cesedê İsa rakir. Nikodemos jî hat yê ku cara pêşî bi şev hatibû ba İsa, wî nêzîkî 100 lîtrên Romayî ji mûr û dara ûdê tevlihevkirî anî. Wan cesedê İsa hilanî li gor adetên cihûyan ên veşartina miriyan giyayên bînxweş lê dan û bi cawên keten ew pêçan. Li cihê ku İsa lê hatibû xaçkirin baxçeyek hebû û di nav baxçe de jî goreke nû hebû ku hê tu kes lê nehatibû veşartin. Ji ber ku roja amadekirinê ya cihûyan bû û gor jî nêzik bû, İsa li wê derê dirêj kirin. Dirêj kirin. Yuhanna beşa bîstemîn. Roja pêşî ya heftiyê serê sibê zû hê ku tarî bû, Meryema Mejdelanî hat ser gorê. Wê dît ku kevir ji ber derê gorê hatiye rakirin. Bi bez çû ba Şîmon Petrûs û şagirtê din ê ku İsa jê hez dikir û ji wan re got: Xudan ji gorê derxistine û em nizanin ku ew danîne ku derê. Li ser vê yekê Petrûs û şagirtê din derketin derve û bi aliyê gorê ve hatin. Her du jî bi hev re dibezîn, lê şagirtê din ji Petrûs zûtir bezî û ew pêşî gihîşt ser gorê. Dema wî xwe xwar kir û nêrî dît ku cawên keten raxistîne. Lê ew neket hundir. Hingê Şîmon Petrûs jî li pey wî hat. Ket hundirê gorê, cawên keten ên raxistî û desmala ku li serê İsa hatibûn pêçandin dîtin. Desmal ne li ba cawên keten bû, lê pêçayê û ji wan veqetayî bû. Hingê şagirtê din ê ku pêşî gihîştibû ser gorê ket hundir. Wî dît û bawer kir. Wan hê jî nivîsara pîroz fêm nedikir ku diviya İsa ji nav miriyan rabe. Piştî vê yekê şagirt vegeriyan ciyên xwe. Lê Meryem li derve li ber gorê sekinî bû û digiriya. Wê bi girîn xwe xwar kir û li hundirê gorê nêrî dît ku du milyaketên cilspî li ciyê ku cesedê İsa lê hatibû dirêj kirin rûniştine, yek li ciyê serê wî û yêdin li ciyê lingên wî. Milyaketan ji wê re got: Ya sitiye, tu çima digerî? Meryemê ji wan re got: Xudanê min rakirine û ez nizanim ew danîne ku derê. Gava wê weha got, li pişt xwe zivirî
û dît ku Îsa li wê derê rawestaye. Lê wê nezanibû ku ew Îsa ye. Îsa ji wê re got: Yastiye, tu çima digirî? Tu li kê digerî? Meryemê jî guman kir ku ew baxçevan e. Wê ji wî re got: Ez xadim, eger te ew rakiribe ji min re bêje. Te ev daniye ku derê? Da ku ez wî ji wê derê rakim. Îsa ji wê re got: Meryem. Meryem li wî zivirî û bi îbranî got: Rabbonî, ku bi mana mamoste ye. Îsa ji wê re got: Destê xwe li min nede. Çimkî hê ez derneketime bav. Lê here bav birayên min û ji wan re bêje, ez derdikevim bavê xwe û bavê we, ba xwedayê xwe û ba xwedayê we. Meryema Mejdelanî çû ba şagirtan û ji wan re got: Min xudan dît. û tiştên ku wî ji wê re gotibû ji wan re got. Wê êvara roja pêşî ya heftiyê, gava şagirt ji tirsa cihûyan di pişt deriyên girtî de civiya bûn, Îsa hat. Di nav wan de sekinî û ji wan re got: Silamet li ser we be. Ev tişt got, destên xwe û newqa xwe nîşanî wan da. Gava ku şagirtan xudan dît, pir şa bûn. Îsa dîsa ji wan re got: Silamet li ser we be. Wek ku bav ez şandim, ez jî we dişînim. Piştî ku weha peyivî piv kir wan û ji wan re got: Ruhê pîroz bistînin. Hûn li gunehên kê biborin, ew lêbortîne. Hûn li gunehên kê neborin, li wan nayê bihortin. Tumayê ku yek ji 12 bû û jê re cêwî digotin, gava ku Îsa hat, ne bi wan re bû. Şagirtên din ji wî re gotin: Me xudan dît. Lê Tuma ji wan re got: Heta ku ez di destê wî de cihê bizmaran nebînim, tiliya xwe li cihê bizmaran nedim û destê xuda neynim ser newqa wî, ez qet bawer nakim. Piştî heşt rojan, şagirtên Îsa dîsa li malekê bûn û Tuma jî bi wan re bû. Derî girtî bûn. Lê Îsa hat, di nav wan de sekinî û got: Silamet li ser we be. Di pey de ji Tuma re got: Tiliya xwe bîne vir û li destên min binêre. Destê xwe jî dirêj bike û deyne ser newqa min. Êdî bêbaweriyê neke, lê belê bi bawerî be. Tuma lê vegerand û got: Xudanê min û xwedayê min. Îsa ji wî re got: Ji ber ku te ez dîtim tu bawer dikî, xwezî bi wanên ku nebînin, lê dîsa bawer dikin. Erê, Îsa li ber şagirtên xwe hê gelek nîşanên din jî çêkirin ku ew di vê kitêbê de nehatine nivîsîn. Lê ev hatine nivîsîn da ku hûn bawer bikin ku Îsa Mesîh e, kurê Xwedê ye û bi vê baweriyê jiyana we bi navê wî hebe. Navê wî. Yuhanna beşa 21. Piştî van bûyeran, Îsa dîsa xwe li perê gola Teberiyeyê nîşanî şagirtên xwe da. Ev bi vî awayî çêbû. Şimon Petrus, Tumayê ku jê re cêwî digotin, Natanyêlê ji qenaya Celîlê kurên Zebedî û du şagirtên Îsa yên din bi hev re bûn. Şimon Petrus ji wan re got: Ez diçim ku masiyan bigirim. Wan jî ji wî re got: Em jî bi te re tên. Derketin derve li qeyikekê sigwar bûn, lê wê şevê tu tişt negirtin. Êdî çaxê bû sibe, Îsa li qeraxê golê sekinî, lê şagirtan nizanibûn ku ew Îsa ye. Îsa ji wan re got: Zarono, ma pêxwarina we heye? Wan lê vegerand û gotin: Na. Îcar Îsa ji wan re got: Torê bavê jin aliyê rastê yê qeyikê. Hûn ê bigirin. Wan jî tor avêt. Êdî ji pirbûna masiyan hêza wan têrê nekir ku torê bikişînin.
هنگê şagirtê ku İsa jê hez dikir ji Petrus re got. Ev Xuda ne. Gava ku Şimon Petrus bihîst ku ew Xuda ne, wî kirasê xwe li xwe kir. Çimkî wî ew ji xwe kiribû û xwe avêt golê. Şagirtên din jî tora tije masî kişandin û bi qeyîkê hatin nêzik. Çimkî ji bejê nedûr bûn. Lê nêzîkî 100 metreyan dûr bûn. Gava ku ew derketin bejê, dîtin ku li wir agirê ji komirê heye. Masî li ser e û nan li ber e. İsa ji wan re got. Hinek ji wan masiyên ku we niha girtine bînin. Şimon Petrus ket qeyîkê û tora ku bi 153 masiyên mezin tije bû, kişand bejê. Bi ser ku ew qas gelek bûn jî dîsa tor neçiriye. İsa ji wan re got. Werin taştê bixwin. Ji şagirtan tu kesî newerî bû ku jê bipirse. Tu kî? Çimkî wan dizanibû ku ew Xuda ne. İsa nêzik bû, nan hilda, dan wan û bi vî awayî masî jî da wan. Piştî rabûna ji nav miriyan, ev cara sisiyan bû ku İsa xwe nîşanî şagirtan dida. Îcar piştî ku wan taştê xwar, İsa ji Şimon Petrus pirsî. Ey Şîmonê kurê Yuhanna, ma tu ji van bêtir ji min hez dikî? Petrus jê re got. Erê ya Xudan, tu dizanî ku ez ji te hez dikim. İsa ji wî re got. Berxên min biçêrîne. İsa cara dudiyan ji wî re got. Ey Şîmonê kurê Yuhanna, ma tu ji min hez dikî? Wî ji İsa re got. Erê ya Xudan, tu dizanî ku ez ji te hez dikim. İsa jê re got. Şivantiya miyên min bike. İsa cara sisiyan ji Petrus pirsî. Ey Şîmonê kurê Yuhanna, ma tu ji min hez dikî? Li ser pirsîna İsa ya cara sisiyan, ma tu ji min hez dikî? Kederê Petrus girt û got. Ya Xudan, tu her tiştî dizanî. Tu dizanî ku ez ji te hez dikim. İsa ji wî re got. Miyên min biçêrîne. Bi rastî ez ji te re dibêjim, gava ku tu xort bûyî, te xwe girê dida û dera ku te dixwest tu diçûyê. Lê gava ku tu pîr bibî, tê destên xwe dirêj bikî û yekî din wê pişta te girê bide û te bibe ciyê ku tu naxwazî heriyê. Wî ev got ji bo nîşan bide ku ew ê bi çi cûreyê mirinê Xwedê bi rûmet bike. Piştî vê yekî wî ji Petrus re got. Li pey min were. Gava ku Petrus bi şûn de vegeriya, dît ew şagirtê ku İsa jê hez dike li pey wan tê. Ew şagirt bû ku di şîva êvarê de pala xwe dabû singê İsa û gotibû: Ya Xudan, yê ku wê te bide dest kî ye? Dema ku Petrus ew dît, ji İsa pirsî: Ya Xudan, îcar evê bibe çi? İsa ji wî re got: Eger ez bixwazim ew bimîne, heta ku ez bêm, te çi ji vê ye? Tu li pey min were. Loma gotina ku ew şagirt namire di nav birayan de belav bû. Lêbelê İsa ji bo wî negotibû ku ew namire. Lê gotibû: Eger ez bixwazim ew bimîne, heta ku ez bêm, te çi ji vê ye? Yê ku ji van tiştan re şahidiyê dike û ev nivîsîne, ev şagirt e. Em dizanin ku şahidiya wî rast e. Hê gelek tiştên din ên ku İsa kirine hene. Eger ew yek bi yek bihatana nivîsîn, ez dibêjim qey kitêbên ku bihatana nivîsîn, wê di dinyayê de bi cih nebûna.